ಮೊದಲು ಜಸ್ಟ್ 5 minutes ಲೆಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನೀವು ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಾದ ದೇವರು ಇವತ್ತು ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ, ಆಮೇನ್. ಓಕೆ, ದ ಓನ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟುಡೇ ಆ್ಯಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್ಸ್, ಕ್ರಿಸ್ತರಾದ ನಾವು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ, ವೆನ್ ವಿ ಕಂಪೇರ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಟು ದ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಮೆಂಟ್, the biggest difference we have is we can call Jesus Father. Hallelujah. ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಂದರೆ, ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು? ಅಪ್ಪ ಅಂತ, ತಂದೆ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. Hallelujah. The first person to call God as Father was Jesus. The first person to call Father, ಏನಂತ ದೇವರನ್ನು ಯಾರು ಮೊದಲು ತಂದೆ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು? ಏಸಪ್ಪ. But have we really accepted him as our Father? ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ನಾವು ದೇವರನ್ನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವ? ವೈ ಐ ಆಸ್ಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್, ಟು ಮೆನಿ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹಿಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಅವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಆರ್ ಸೇವ್ಡ್, ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಗಾಡ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಅಸ್ ಹಿಸ್ ಸನ್ಸ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಗಾಡ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಅಸ್ ಹಿಸ್ ಸನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಹಿಸ್ ಓನ್, bought by the blood of Jesus. Hallelujah. Although we call ourselves, as God calls us as children, do we think he is our father? Hallelujah. Because there is a big difference between being childish with God and having childlike faith. ಮಕ್ಕಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ನಂಬುವುದಕ್ಕೂ ಮಕ್ಕಳಾಗೆ ದೇವರ ಜೊತೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. Most of us behave like children with God, and we do not have childlike faith, but we have a childlike mentality. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ರೂ ನಾವೇನಾಗಿರ್ತೀವಿ? ದೇವ್ರ ಜೊತೆ ಮಕ್ಕಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೀವಿ. ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿರಲ್ಲ? ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಲ್ಲ. ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫಿನಿಶ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ, ಆಲ್ದೋ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಬಿಹೇವ್ ಲೈಕ್ ಅ child in front of God, not have the faith of a child. To have a faith of a child is to look at God at every turn of your life. Even if it is good or bad, we look towards God. ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ದೇವರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದನ್ನೇ we call as a childlike faith. Childishness means ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನೆಂದರೆ, unless you give it God, I will not let you go. If God does not give it, I will get angry at him. ದೇವ್ರ ಜೊತೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ? ನಾವು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಪೀಟರ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್ ಹೂ ಗಾಟ್ ಮಾರ್ಟರ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟರು, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದೆಮ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ಯು, ಲೀವಿಂಗ್ ಫೇತ್, ಲೀವಿಂಗ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನಿಟಿ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎ ಜಾಬ್. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕೇಳಿರುವಂಥ ವಸ್ತು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಲೀವಿಂಗ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಅಟ್ ಗಾಡ್, that shows, imagine Peter ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ದ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೀಟರ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ at you. He was martyred. ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಯಿಸಿದ್ರು? ತಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಸಾಯಿಸಿದ್ರು. He was martyred for Christ. Most of us know to live like Christians, but we do not know that living like Christians also means suffering like a Christian. Hallelujah. Most of us, ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಏನು ಗೊತ್ತು? ಕ್ರಿಸ್ತನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಳುವುದು ಗೊತ್ತು, ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್ ಆಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ವಿ ನೋ ಹೌ ಟು ಬಿಹೇವ್ ಲೈಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್ಸ್. ಆದರೆ ಒಂದು ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗಿ ನಾವು ಕಷ್ಟನೂ ಬರುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಡ್ಯೂರ್ ಸಫರಿಂಗ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಸಹ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮಗೇನಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಾದರ್ ಇನ್ ದ ಬೈಬಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಾಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎವ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಅ ಫಾದರ್ ಇಸ್ ಫ್ಲಾಡ್. ಈವನ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಫೇತ್ Abraham was not a perfect man. Even he had his own flaws. He does a mistake when he gives birth to Ishmael. ಅಬ್ರಾಮನ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿಶ್ವಾಸದ ತಂದೆ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸದ ತಂದೆಯಾದ ಅಬ್ರಾಮನಿಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಗರ್ಭ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸೊ you may be anointed for something. For example, you may be anointed to heal someone, or you may be anointed to give the word. ದೇವರ ವಾಕ್ಯನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೋದು? ಅಭಿಷೇಕ ಇರ್ಬೋದು. ನೀವು ಹೀಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅಭಿಷೇಕ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮೀನ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸಫರ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ.
ಸೊ ಆಲ್ ಐ ಲೈಕ್ ಟು ರಿಮೈಂಡ್ ಅಸ್ ಟುಡೇ ಇಸ್, ನಾನೇನು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಲಿವಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಂಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟ್ರಬಲ್. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ ಟೈಮ್ಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್, ದೇವ್ರು ನಮಗೇನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ದಿವಸಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮೀನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅವರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಸ್, ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಕಾಲಗಳಲ್ಲೂ ಬರುವಾಗ, ಅದನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಜೋಬ್. ವಿ ಆಲ್ ನೋ ಹೂ ಜೋಬ್ ಇಸ್. ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾರು ಗೊತ್ತು ಜೋಬ್ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಗಾಡ್ ವಾಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ ಜೋಬ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ, ಗಾಡ್ ವಾಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಲುಕ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದ ನನಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ನೀತಿವಂತನಾದ ಯೋಬ್ ಇದ್ದಾನೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ರೈಚಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜೋಬ್. ಗಾಡ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಟು ಸೇಟನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಸ್ ದೇರ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಮೈ ಸನ್, ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಜೋಬ್, ಅಂದರೆ ಅವನನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ. ಐ ಹೋಪ್ ಗಾಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಜೋಬ್. ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇವರು ಯೋಬಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಟು ಜೋಬ್ ಹಿಯರ್? ಹಿ ಈಸ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್. We should not mistake the provision of God for us being, oh no, I'm righteous, that is why God is providing for me. Esau and Jacob, Esau ಮತ್ತೆ ಯಾಕೋಬನು. Esau had everything he wanted. After a certain point, when Jacob leaves, Esau had everything he wanted. ಯಾಕಂದರೆ when Jacob returns, ಯಾಕೋಬನು ತಿರುಗಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏಸಾ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಇದೆ, ವಸ್ತುಗಳಿದೆ. But God never chastised him. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ, ಹೀಬ್ರೂಸ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್, ಹೀಬ್ರೂಸ್ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಹಿಬ್ರಿಯರು 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಐದನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ, ಫ್ರಮ್ 5, ಹೀಬ್ರೂಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 12 ವರ್ಸಸ್ 5. ಇಬ್ರಿಯರು 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ 5. ಇಬ್ರಿಯರು 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ 5. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳುವಂತೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾತನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ? ಏನೆಂದರೆ, ಮಗನೇ, ಕರ್ತರ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಾತ್ಸಾರ ಮಾಡಬೇಡ, ಅವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಗದರಿಸುವಾಗ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳಬೇಡ. ಕರ್ತರು ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿದವರನ್ನೇ ಶಿಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ, ತಾನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗನನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು. ಆಮೆನ್. ಗಾಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪನಿಷ್ ಯು ಔಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗರ್. ದೇವರು ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೋಪದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವೆನ್ ಗಾಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯು, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಾಗ, ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗರ್, ಹಿ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಾಗ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸರಿಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಓನ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಜೇಕಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಸಾ, ಏಸಾಗೂ ಯಾಕೋಬನ್ಗಿಂತ ಒಂದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಅವರಿದ್ದದ್ದು ಹಣಕಾಸಲ್ಲ. God did not care about Esau. Esau had everything he wanted. ಈಸಾಗೆ ಏನಿತ್ತು, ಅವನಿಗೇನೆಲ್ಲ ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಸರಿಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಹಿ ಗೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾರೀಸ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ವಿಮೆನ್. ಅನ್ಯ ಜನರನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹಿ ಗೋಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ವೇ ಪಾಸಿಬಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ Esau ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. But Jacob gets punished over and over again. God's justice comes upon Jacob for 20 years. Hallelujah. So, ನಾನು ಏನು ಇವತ್ತು ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಯು, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟ್ರಬಲ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ವೇರ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಯು, ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯು, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವಿಷಯಗಳು, ವೆನ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಪನಿಷಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಯು ಮೇ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಡಾರ್ಕೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್. Hallelujah. There are two weird psalms in the Bible. Weird psalms ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅನ್ಕೊಂಬೇಡಿ. In those two weird psalms, I think it's Psalm 88. Let's not read it now. Psalm 88ನ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ, it is a very dark psalm. There is no hope in that verse. There's two chapters. I think it's Psalm 39 and Psalm 88. But there are two dark chapters in Psalms. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಹೋಪ್ ಇಲ್ಲ, ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹಾಮಾನ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಹಿ ಪ್ರೇಸ್, ಲಾರ್ಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಾರ್ಕೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಅಂತ. He has not even seen the darkest period of his life, yet he says it is the darkest period of his life ಅಂತ. But when Jesus is on the cross, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಆ ಒಂದು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, at afternoon, noon time ಏನಾಗುತ್ತೆ, the entire world goes dark. ಫುಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕತ್ತಲಾಗುತ್ತೆ.
ವೈ ಐಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸೇ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಇದು ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ವಿ ಮೇ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಡಾರ್ಕೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ಸ್ ವೆ ಗಾಡ್ ಹಸ್ ಫರ್ಸೇಕನ್ ಅಸ್. ಆದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ, ಇಫ್ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಫರ್ಸೇಕನ್ ಯು, ಯು ವುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಟ್ರಬಲ್, ಯು ವುಡ್ ಬಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಅ ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಫ್. ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟ್ರಬಲ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಯು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಚಿಂತೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕಾರಣದಿಂದಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಸರಿಪಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗಾಡ್ ಹಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಯು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟನೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಐಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೆರಿ ಗೋ ರೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗಾಡ್ ಹಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಯು. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್. ಐಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಐಮ್ ನಾಟ್ ಆ ಥರ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇರಲ್ಲ. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಟು ಅನ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಮೈ ಎಂಟೈರ್ ಲೈಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್ ಲೈಫ್. ಟ್ರೂ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್ ಇಸ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕ್ರಿಸ್ತುವಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಲಿತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಆರ್ ಡೆಲ್ಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಜೀವನ ಒಂದೇ ಥರ ಇರಲ್ಲ. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ವಿತ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಫಾದರ್ ಆರ್ ಮದರ್, ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇರಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ತಂದೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮೀನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಅ ಪರ್ಸನ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ಡ್ ಹೋಮ್. ನಾನೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾನು ಈವನ್ ಇಫ್ ಐ ಟಾಕ್ ಇನ್ ಗ್ರೀಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಟು ಹಿಮ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೀವೇನು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾ? ಗಿವ್ ಅ ಪ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್. When things are not going right in your life, you cannot justify it with the word. You cannot justify ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕಷ್ಟ ಇದರಿಂದ ಬಂತು, ಅದರಿಂದ ಬಂತು, ಇದು. ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದೇ ವಿಷಯನು ತ್ಯಾಗದ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯು ನೋ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರೇಸ್ ಗಾಡ್, ಯು ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಗುಡ್ನೆಸ್. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ದೇವ್ರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ದೆನ್ ಯು ಗಿವ್ ಹಿಮ್ ಅ ಪ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್. ನಿಮ್ಮ ತ್ಯಾಗದ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. Thank you, Pastor. Thank you. Tamil or English? Tamil, no? Tamil okay, va? Tamil? Okay. எல்லாருக்கும் தமிழ் புரியும்னு நினைக்கிறேன். நான் பேசுகிற தமிழ் உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. இந்த நாளிலும் இந்த மகிழ்ச்சியான நாளை கர்த்தர் கொடுத்ததற்காக கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். இது ஒரு விசேஷித்த நாள். ஆகினால இந்த நாளில் நாம் சந்தோஷமாக இருக்கணும். இப்போ ஒரு கேள்வி கேட்குறேன், சந்தோஷமாக இருக்கிறோமா எல்லாரும்? ஆமென். கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் சந்தோஷமாய் இருக்கிறார்கள் என்றால் அவர்கள் நிற்கிற இடம் சந்தோஷத்தினால நிரம்பும். அல்லேலூயா. பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க, சந்தோஷமாக இருக்கீங்களா? ஏன்னா பைபிள் சொல்லுது, கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதும். ஆமென். நல்ல சேலரி வந்தால் மாத்திரம் இல்லை, நல்ல வீடு கிடைச்சா மாத்திரம் இல்லை, நல்ல வேலை கிடைச்சா மாத்திரம் இல்லை. ஏற்கனவே கேட்டோம், வாலிபர் மூலமாக ஆண்டவர் பேசினார். என்ன பேசினார்? ஆண்டவர் சொன்னார், நாம கஷ்டம் வந்தாலும் நஷ்டம் வந்தாலும் கர்த்தரனோடு கூட இருக்கிறார் என்ற உறுதி நமக்கு இருக்குமானால் எது வந்தாலும் கவலை இல்லை. ஹல்லேலூயா. தேங்க்யூ லார்ட். ஆகினால இந்த உலகத்திலே உங்களுக்கு உபத்திரவம் உண்டு. ஆண்டவர் சொல்ல உபத்திரமே இல்லை பிரதர், நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அப்படி. ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், இந்த உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரம் உண்டு. அதோடு நிறுத்திட்டாரா? ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள், நான் இந்த உலகத்தை ஜெயித்தேன். யார் ஜெயித்தது? ஆமென். தட் இஸ் ஃபெய்த். ஏசப்பா என்னை நேசிக்கிறவர், எனக்காக தன்னை ஜீவனை கொடுத்தவர், எனக்காக பாடு அனுபவித்தார். நான் கன்னடா பேச தெரியாது, ஆனால் மிஷன் ஃபீல்டு ஊழியத்திற்காக கொஞ்சம் கன்னடா பேசுகிறேன். ஆனால் அதில் ஒரு காரியம் நான் ரொம்ப விரும்புகிறேன். தமிழில் ஈஸியாக சொல்கிறோம், ஆண்டவராகிய இயேசு அந்த பாடுபட்டார் சிலுவையில், ஆனால் உண்மையை உணர்றது கிடையாது. ஆனால் ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ சொல்லும் போது, ನನಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು
ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟು ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿದು ನನಗೋಸ್ಕರ ಪರಿಹಾರಿಯಾಗ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣನ அது படிமா காணல கேட்கும்போது எனக்கு ஜட்ஜல்பட்டு என்ன வாரினாலே அடிக்கப்பட்டார், அப்புறம் உமிழ்ந்தார்கள், முள்முடி சூட்டப்பட்டார், ஆணி கடாவப்பட்டார், அதுக்கப்புறம் ஈட்டியால் குத்தப்பட்டார். அதெல்லாம் நினைக்கும் போது உண்மையாகவே நான் ஆராதிக்கிற தேவன் யார்? ஜீவனுள்ள தேவன். ஹல்லேலூயா. உயிர் எடுக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்கிறான் இல்லையா அந்த உலகத்தில். ஆனால் ஜீவனை கொடுக்கும்படி வந்த ஒரே ஒரு தெய்வம், யாரோ சேலஞ்சு பண்ணாலும் நான் தைரியமாக சொல்வேன், அது இயேசு கிறிஸ்து ஒருவர் தான். ஆமென். ஆகையினால தான் இயேசுவின் பிள்ளைகள் நாம. ஆமென். அதனால தான் சந்தோஷமாக இருக்கணும். பிரைஸ் தி லார்ட். சரி, இன்றைக்கு சந்தோஷமாக இருக்கிறீங்களா? ஆமென். அதான் வேணும். இன்றைக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தையை பிரசங்கும்படி ஐயா சொன்னார். நான் சொன்னேன், ஐயா நான் வந்து சந்தோஷமாக போகிறேன். இல்லை அதனால் கர்த்தருக்கு என்னை ஒப்பு கொடுத்து இந்த நாளில் தேவனுடைய வார்த்தையை நான் உங்கள் மத்தியில் வைக்க வாஞ்சிக்கிறேன். தொடும் என் கண்களையே உம்மை நான் காண வேண்டுமே, இயேசுவே உம்மையை நான் காண வேண்டுமே, தொடும் என் உதடுகளை புகழ் பாட வேண்டுமே, இயேசுவே புகழை நான் பாட வேண்டுமே, தொடும் என் காதுகளை குரல் கேட்க வேண்டுமே, இயேசுவே குரலை நான் கேட்க வேண்டுமே. ஆண்டவரே, இந்த நல்ல நாளுக்காக நன்றி ராஜா. ஒன்றுக்கும் உதவா கரையாயிருந்த எங்களை கர்த்தர் தெரிந்து கொண்டு உம்முடைய ஜீவனுள்ள வார்த்தையினாலே எங்களை உயிர்ப்பித்த தேவன். இந்த நாளிலும் ஆவியான நீ பேச வேண்டும் அப்பா. உம்முடைய வார்த்தை கொண்டு எங்களை போஷிக்க வேண்டும். உம்முடைய வல்லமையினால் எங்களை நிரப்ப வேண்டும். என்னை தாழ்த்தி இயேசுவின் இனிய நாமத்தினாலே இந்த வேலையை உம்முடைய கரத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்குறேன். ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். ஐயா சொன்னார், பிஷப் ஒன்றும் இல்லைங்க, வெறுமையான பாத்திரம்னா, ஆனால் கர்த்தர் வனைந்தெடுத்தார், அவ்வளோதான். ஹல்லேலூயா. நிறைய பேருக்கு தெரியாது, நாங்கள் மிஷின் ஃபீல்டில் ஊழியம் செய்கிறவங்க கிராமமாக போவோம், குடிசைக்குள்ளே போவோம், ஆடு மாடுகள் இருக்கிற இடத்துல நாங்களும் நின்று அவர்களோடு சேர்ந்து ஆராதிப்போம். அப்படிதான் எங்களுடைய ஊழியமாக. ஆனால் இன்றைக்கி இந்த உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் கர்த்தர் வைத்து இந்த நல்ல ஒரு சபைக்குள்ளாக கர்த்தர் வைத்திருக்காக கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்லுகிறேன். ஹல்லேலூயா. இந்த சபை உருவாக்கப்பட்ட நாள் முதல் இங்கே வந்த நாள் முதல் எங்களுக்கு தெரியும். ஆகையினாலே கர்த்தர் உண்மையுள்ளவர். ஆமென். இந்த நாளிலும் கர்த்தர் என்ன வரும்போது ஆண்டவர் என்னத்தை சொல்லணும்? இன்றைக்கு ஆனிவர்சரி, பல காரியங்கள். ஆனால் ஒன்று மாத்திரம் இன்றைக்கு நான் தைரியமாக சொல்லக்கூடும். சங்கீதம் 118:24 சொல்லுது, இது கர்த்தர் உண்டு பண்ணின நாள், இதிலே களி கூர்ந்து மகிழ கடவோம், மகிழ்ச்சி அடைவோம், மகிழ கடவோம். ஹல்லேலூயா. இந்த நாள் கர்த்தர் உண்டு பண்ணின நாள். ஹல்லேலூயா. ஏதோ பாஸ் கூப்பிட்டாரு 27 நினைக்கல, நான் 25 நினச்சேன். 27 அப்போது வந்துட்டோம், இருக்கட்டும். இல்லை, இது கர்த்தர் உண்டு பண்ணின நாள். ஆமென். நல்லா படுங்க, நல்ல சந்தோஷமாக தைரியமாக பக்கத்தில் இடத்துல வலதில் பார்த்து சொல்லுங்கள், இது கர்த்தர் உண்டு பண்ணின நாள். ஆகையினாலே நாம் மகிழ்ந்து கழிவோம். நல்ல மகிழ்ச்சியோடு சொல்லுங்கள், அப்புறம் சோர்ந்து போயிடுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா. ஆமென். ஸோ நான் அடிக்கடி பாடுவேன், நான் சோர்ந்து போகிறது இல்லை. நாங்களாம் மிஷினரி, we are not bound by time. Sorry. This is the day that the Lord hath made, that the Lord hath made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord hath made. We will rejoice and be glad in it. This is the day
The Lord hath made. கரங்களை உயர்த்தி கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்லுவோமா? இது கர்த்தரால் உண்டு பண்ணப்பட்ட நாள். ஆகையினால் நாங்கள் மகிழ்ந்து களி கூறுவோம். ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய அநாதி தீர்மானத்தின்படி இந்த நாளை முன்குறித்த தேவன். ஹல்லேலூயா. ஆனிவர்சரி வருஷந்தோறும் கொண்டாடுகிறோம். ஆனால் உண்மை என்னவென்றால் இந்த நாளை முன்குறித்த தேவன் அவர் பெரியவர். ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். பாருங்க, இந்த நாளை கொண்டாடும் போது எனக்கு நல்லா தெரியும், கொஞ்சம் தெரியும் எனக்கு. அது என்னன்னா, பாஸ்டர் குமார் அவர்கள் மிலிட்ரி டாக்டராக இருந்து நல்ல பொசிஷனில் இருந்து, ஆனால் அதெல்லாம் தூசியும் குப்பம் என்று உதறிவிட்டு அவர் ஆண்டவருக்காக ஊழியம் செய்ய வந்தார். ஹல்லேலூயா. உலகத்தின் மேன்மையெல்லாம் உதறி தள்ளிவிட்டு கர்த்தருடைய அழைப்பை ஏற்று வந்து, அதுதான் மேன்மை, அதுதான் விசேஷம். ஆனால் திஸ் இஸ் a ஸ்பெஷல் டே. ஏன்னா ஆண்டவர் அவரை தெரிந்து கொண்டார். அது மாத்திரமா, அவருக்கென்று ஆண்டவருடைய அநாதி தீர்மானத்தின்படி அவருக்கு வாழ்த்து துணையாக சிஸ்டர் லிடியாவை தெரிந்து கொண்டார். ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். ஏன்னா கர்த்தருக்கு தெரியும். அது மாத்திரம் இல்லை, நீண்ட வருஷ காலம் பிள்ளை பாக்கியம் இல்லாது இருந்த போதிலும் ஜெபத்திலே சாமுவேலை போல உருவாக்கப்பட்ட யார்? பால் சாம். நான் கூட அன்பா பால் சாமை கர்த்தர் கொடுத்தார். ஹல்லேலூயா. சாமுங்க நிற்கும் போதெல்லாம் எனக்கு என்ன ஞாபகம் வரும் தெரியுமா? இல்லாதவைகளை இருக்கிறவளை போல பெயர் சொல்லி அழைக்கிற தேவன் என் தேவன். ஹல்லேலூயா. நாங்கள் எப்போ பேசுவோம், அது கர்த்தரால் உண்டு பண்ணப்பட்ட ஒரு தரிசனம். ஆமென். இந்த சபை தேவ தரிசனம். எதுவும் அங்கே சும்மா யாரோ ஒரு ஆள் வந்து எழுப்பினது அல்ல. ஆண்டவருடைய அநாதி தீர்மானம், ஆண்டவருடைய சுத்த கிருபை, தரிசனத்தை கொடுத்த தேவன். பிலிப்பியர் 1:5 சொல்கிறது, உங்களில் நற்கிரியை தொடங்கினவர் அதை இயேசு கிறிஸ்துவின் நாள் பரியந்தம் முடிய நடத்திடுவார் என்று நம்பி நான் உங்களை நினைக்கும் போதெல்லாம் என் தேவனை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன். யார் சொன்னது? அப்போஸ்தலனாகிய பவுல். வாசிங்க, எடுத்துருவோம் இன்னும் கிளியரா. ஆமென். அப்படி என்னால் இது ஒரு நற்கிரை என்ற தரிசனம். இந்த இடத்துல கூடி ஆராதிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு தரிசனம். தேவன் தரிசனத்தை கொடுத்த தேவன். அது குறித்து அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்கிறார், உங்களை நினைக்கும் போதெல்லாம் என்ன பண்ணுறாரா? தேவனை அவர் ஸ்தோத்திரிக்கிறார். நாங்கள் சொல்கிறோம், நாங்கள் மிகப்படுத்தலை. உங்களை நினைக்கும் போதெல்லாம், இந்த சபையை நினைக்கும் போதெல்லாம், பாஸ்டர் குமாரை நினைக்கும் போதெல்லாம், சிஸ்டர் லிடியாவை நினைக்கும் போதெல்லாம், சாம்பாலை நினைக்கும் போதெல்லாம், அது மாத்திரமல்ல பிரதர் யாரு சந்திரகுமாரை நினைக்கும் போதெல்லாம், சிஸ்டர் சாந்தியை நினைக்கும் போதெல்லாம், இன்னும் மேத்யூன்னு ஒருத்தர் இருந்தார், அநேகரை நினைக்கும் போது நாங்கள் மிஷன் ஃபீல்டில் கூட யோசிச்சு பேசும்போதெல்லாம் இங்கே இருக்கிறாங்க, சாட்சி கேளுங்க, கர்த்தரை ஸ்தோத்தரிப்போம். ஆமென். ஏனென்றால் இது தேவ தரிசனம், ஆண்டவரால் முன்குறிக்கப்பட்ட நாள். இது தேவ தரிசனம். அந்த தேவ தரிசனத்தை கர்த்தர் இதுவரை நடத்தினார். ஆனாலும் அதே தேவன் ஆரம்பித்தவர் முடிவு பரியந்தம் அதை நடத்த வல்லவராக. ஒரு ஆமென் சொல்வீங்களா? ஹல்லேலூயா. ஏனென்றால் அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர். ஹல்லேலூயா. அவர் சொன்னதை செய்யாதிருக்க பொய் உரைக்கிற தேவன் அல்ல, சொன்னதை நிறைவேற்றுகிற ஜீவனுள்ள தேவன். அவர் சொன்னதை ஆம் என்றும் ஆமென் என்றும் நிறைவேற்றுறார். அதனால தான் நாங்கள் நிற்கிறோம், அதனால தான் நாங்கள் சொல்லுறோம், இது கர்த்தரால் உண்டு பண்ணப்பட்ட நாள். ஆகினால் இந்த நாளிலே நாங்கள் மகிழ்ந்து களி கூற கடவோம். ஆமென். ஆனால் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிற மாதிரி தெரியல. சிலர் ரொம்ப சோர்ந்து இருக்கிறீங்க. என்னங்க, தேவனுடைய சமூகத்து வந்தால் என்ன உபத்திரமாக இருக்கட்டும், என்ன வலியாக இருக்கட்டும், என்ன பேக்ரவுண்டாக இருக்கட்டும், அப்பா திட்டுனாலும் அம்மா திட்டுனாலும் பிள்ளைங்க கோபப்பட்டாலும் எல்லாம் விட்டுட்டு நாம் என்ன இருக்கணும்? ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். அப்போது சந்தோஷத்தின் நாள் இது. ஆகினாலே நம்ம களி கூற கடுவோம். சரி, ஆண்டவர் கொடுத்த தரிசனம் என்னென்னவோ போராட்டங்கள்லாம் வந்தது. என்ன ஆச்சு? என்னென்ன போராட்டங்கள்லாம் வந்தது? ஆரம்பத்தில் இருந்த போராட்டங்கள், பக்கத்தில் இருந்த போராட்டம், அது மாத்திரமல்ல பலவித போராட்டங்கள். ஆனாலும் முன்குறித்த தேவன் சொன்னதை செய்து முடிக்கும் வரை
அவர் ஓய மாட்டார். ஆகிய இந்த சபை இங்கு ஸ்தாபித்திருக்கிறார். அதற்காக கர்த்தரை நான் மகிமைப்படுத்துகிறேன். வசனம் சொல்லுது அற்பமா, சகரியா, நான் அப்படியே சொல்கிறேன், சகரியாவில் நாம் வாசிக்கிறோம், அற்பமான ஆரம்பத்தின் நாளை யார் அசட்டை பண்ணலாம் என்ற வார்த்தையின்படி அற்பமான ஆரம்பம்தான். சிஸ்டர் லில்லி இருக்காங்க, சிலர் இருக்காங்க, அவங்க எல்லாம் பாஸ்டர், அவங்க குவார்ட்டர்ஸில் இருக்கும்போதே, மிலிட்ரி குவார்ட்டர்ஸில் இருக்கும்போதே ஆராதனைக்கு போய் அங்கே ஆராதனையில் கலந்து கொள்ளுவார்கள். ஹல்லேலூயா. சாதாரண காரியம் அது. ஆகினால அற்பமாக எண்ணப்பட்ட ஆரம்பம், ஆனாலும் அது பெரிய மரத்தை போல வளர்ந்த, எனக்கு தெரியும் இங்கேருந்து ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் நிறைய இடங்களுக்கு போயிருக்காங்க. இங்கேருந்து சுவிசேஷத்தை நான் வெக்கப்படலை, இங்கே இருக்கிறாங்க, யார் இருக்கிறாங்க, இங்கே செபாஸ்டியன் ஃபேமிலி இருக்கிறாங்க. வித் டியூ அப்பாலஜிஸ், ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஷேர், அந்த ஃபேமிலியில் இருக்கிற சின்ன பிள்ளைகளாக இருந்தவங்க, அவங்களுக்கு பாஸ்டர் குமார் ரொம்ப கண்டிப்பாக பைபிள் எடுத்துகிட்டு வரணும், நீங்கள் வசனத்தை மனப்பாடம் பண்ணணும் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து அந்த இளம் கன்றுகள் இன்றைக்கு பெரிசாய் பிள்ளைக்குட்டியாக இருக்கிறாங்க. ஆனால் கர்த்தரை மறக்கலை. பாஸ்டர் குமார் சொன்ன வார்த்தை மறக்கலை, அந்த நாளில் போதிக்கப்பட்ட போதனையை மறக்கலை. தைரியமாக சொல்லக்கூடும், இது தாங்க கர்த்தர் உண்டி பண்ணினது, அது பலன் தரும் என்று ஒரு நிரூபிக்கக்கூடிய ஒரு. ஆகினால் இது கர்த்தருடைய தரிசனம், இதை ஆரம்பித்தவர் உண்மை உள்ளவர். ஆகினால் எந்த வந்தாலும் அதை ஒருபோதும் ஒருவனும் தடை பண்ண முடியாது. அதே நாள் என் உள்ளத்தில் உனது அற்பமான ஆரம்பம், ஆனாலும் அசட்டை பண்ணாதபடி அதை தேவனுடைய தரிசனம் என்று எடுத்ததுனாலே இந்நாள் மட்டும் கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுகிறது. சரி, இந்த தேவ தரிசனத்தை ஆண்டவர் தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. அப்போ அதில் நிறைய பாஸ்டர் குமாரோடு, சிஸ்டர் லிடியாவோடு, சந்திரகுமாரோடு இருந்தவர்கள் அநேகர் இருந்தாங்க. அப்படியானா அதற்கென்று ஃபவுண்டர்ஸை கர்த்தர் தேடி அவர்களை நிர்ணயித்து அவர்களுக்கு கர்த்தருடைய தரிசனத்தை குறித்த ஏவுதலை தந்து அவங்கெல்லாம் நேர்த்தியாய் இந்த சபையை கட்டினார்கள். அதுக்காக கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. அவங்க ஒருவேளை இங்கே இருக்காமல் இருக்கலாம், ஆனால் கர்த்தர் கொடுத்த தரிசனத்தை அநேகர் கட்டி எழுப்பும்படி கர்த்தர் அநேகரை பயன்படுத்தினார். ஃபவுண்டர்ஸ் அது நினைக்கும் போது இன்றைக்கு காலையில் பல எண்ணங்கள் என் உள்ளத்தில் எழுப்பினது. நானும் பாஸ்டர் குமாரோடு நாங்கள் நேரத்தை செலவிட்டதை காட்டிலும் பிரதர் சந்திரகுமாரோடு நாங்கள் அதிக நேரம் செலவிட்டிருக்கிறோம். நாங்கள் ஒன்றாய் பயணித்திருக்கிறோம் மிஷன் ஃபீல்டுக்கு. ப்ராப்ளம் வந்த இடத்துல அவர் நிற்பார், வந்து ப்ராப்ளம் இருக்கிற இடத்துல வாங்க பிரதர் நம்ம போகலாம், அவன் என்ன கொம்பனான்னு சொல்வார். அந்த காலத்திலேயே ஒரு காரியம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், என்ன மாதிரி ஒரு தைரியம் பிடித்த மனுஷன் சொன்னால், நாங்கள் ஒரு ஆஃபீஸரை போய் பார்த்துருக்குறோம், கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர் டைரக்டர். அவன்கிட்ட போய் ஏதோ ஒரு சைன் பண்ணணும் அஃபிடாவிட், போய் நின்னும் போது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். எனக்கு அதெல்லாம் பேச தெரியாது கன்னடா. அவர் தான் வாங்கப்படுறது போகலாம், போய் நின்னோம். அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். சொல்லிவிட்டு ಎಲ್ಲத்தையும் ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ பண்ணி, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬೇಕು, ಆವಾಗನೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಹಾಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ சொல்லிட்டார். காணா புரியும், நான் பேச காணா புரியும் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஓகே சொல்லிட்டார். அவர்கிட்ட போய் சொன்ன உடனே அவன் என்ன சொன்னான், அப்படியே உட்காந்துக்கின்னு ஆகோதில்ல என்னன்ட்டா, ஆகாதுன்ட்டான். என்ன பிரதர் எப்படி சொல்கிறான்னு நான் யோசிச்சுருந்தேன். அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா, ஆண்டவர் பிள்ளை தானே, ஆண்டவர் தரிசனத்தில் பங்கு தானே, அவர் ஜீவனோடு மரண படுக்கையில் எழுந்து வந்தவர் தானே. அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா, அல்லேலூயான்னாரு. என்ன சொன்னார்? அவனுக்கு கோவம் வருமா வராதா? என்னங்க மெல்லமா சொல்கிறீங்க, நீங்கள் சொல்லி பாருங்க. ஆச்சே ಹೋಗ್ರಿನ್ನುவான். ஆனால் என்ன அந்த பிரதர் இப்படி பண்ணிட்டாருன்னா, ಅದೇನು ಮಾತದು ಅವನು ಕೇಳ್ಕறான். ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಂటే, ಅದು ಸಾರ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದು ಬೇಕು ಅಂದು, ಆವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದು. ಹೌದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಸಾರ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದೇನು ಮಾತು ತಿರ್ಗಾ ಕೇಳ್ಕರ. ಅದು என்ன சொன்னா தெரியுமா அவரே, ನಿಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದು ಅಂದ್ರ ಅವன். ಇದ್ರೇನೋ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕೈಗೆ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ. எனக்கு ஒன்றும் புரியல. என்ன சொல்லிட்டா, ஆச்சே ಹೋಗ್ರಿன்ட்டா. சொல்லிட்ட உடனே பிரதர் இல்லை என்னென்ன பண்ணுவேன், சாகிறதுக்கு முன்பாக இந்த இயேசு தான் ஆண்டவன் தெரிஞ்சுக்கணும் பிரதர். அவ்வளோ அவன் உள்ளத்தில் கோவம் வந்து அப்படி ஒரு தைரியசாலி. ஏன் சொல்கிறேன்னா, ஃபவுண்டர்ஸ் கர்த்தர் அவருடைய ஜனத்தை
ஆரம்பிக்கிறதுக்காக அஸ்திபாரம் இடுகிற தேவன் அவங்களெல்லாம் வச்சு அநேகர் இருக்காங்க. எனக்கு எல்லார் பேரும் சொல்ல முடியாது. பாஸ்டர் குமாரா அவங்க சிஸ்டர்ஸ் இருந்தாங்க, சிஸ்டர் லிடியாவுடைய ஃபேமிலி இருந்தாங்க, எனக்கு நல்லா ஞாபகங்குது. ஆனால் ஏன் தெரியுமா, அனைவரும் சேர்ந்து இந்த சபையை கட்டினார்கள். அது கர்த்தருடைய தரிசனம். அந்த தரிசனத்துக்கு விரோதமாய் என்னென்ன வந்தது, ஆனாலும் தொடர்ந்து கட்ட கர்த்தர் கிருபை செய்தார். கிருபை செய்து இந்நாள் மட்டும் அந்த தரிசனத்தை அவர் நடத்த அவர் அன்பு கூர்ந்தார், செய்தார். அடுத்ததாக என் உள்ளத்தில் வந்த நினைவு, கடந்து வந்த பாதையை திரும்பி பார்க்கும்போது, அவர்கள் திரும்பி பார்க்கும்போது பல விதமான போராட்டங்கள், சரீர பிரகாரமான போராட்டங்கள், சபையார் மத்தியில் போராட்டங்கள், அதோடு கூட இந்த கட்டிடத்தை ஆரம்பித்த நாட்களிலிருந்து போராட்டம். எப்பக்கத்திலும் நெருக்கப்பட்டார்கள், ஆனாலும் என்ன ஆகவில்லை, கைவிடப்பட நெருங்கி போகவில்லை. ஏனால் அவர்களுக்குள் இருக்கிறவர் அந்த உலகத்தில் உள்ளவனோட அவர் பெரியவர். ஹல்லேலூயா. ஆகவே எதிர்ப்பு வந்தாலும் அதுக்கு எப்படியாவது முடிச்சிடணும், ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கணும் வந்தாலும் ஒருவனும் நிற்க முடியல. உண்மையுள்ள தேவனை விசுவாசித்த தேவ ஜனம், அழைக்கப்பட்ட ஜனம், அவருடைய தரிசனத்தை நிறைவேற்ற முன் வந்த ஜனம், அவருக்கு நிகராக அவருக்கு எதிராக வந்ததெல்லாம் இல்லாமல் போய்விட்டது. ஆனால் அவர்கள் இதுவரைக்கும் என்ன வந்தாலும் கவலைவில்லை. பாடுறோம்ல, என்ன வந்தாலும் ஏது வந்தாலும் அப்பாவை சோத்தரிப்பேன் பாடுறோம். நிறைய சாம் சொன்ன மாதிரி நிறைய நேரத்தில் என்ன நடத்தணுமா, கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா போதும், கொஞ்சம் சோறு வந்துச்சுன்னா போதும், கொஞ்சம் தலைவலி வந்துச்சுன்னா போதும், சபைக்கு வர்றதில்ல, ஆராதனைக்கு வர்றதில்ல, ஜெபிக்கவும் முடியறதில்ல. உங்கள் சபையை சொல்லலை, சில சபைகள் அப்படி இருக்கிறாங்க. அதை நீங்களும் ஒருவராக இருந்தாக்க ஏற்றுக்கொள்ளுங்க. ஆனால் எது வந்தாலும் அப்பாவை ஸ்தோத்திரிக்கிற மக்களாக இருக்கணும். சிலர் சபையை விட்டு விடுகிறது போல நீங்களும் விட்டு விடாதிருங்கள். தேவனுடைய கட்டளைங்க. அவர் பேசுறது பிடிக்கல, இவர் பிரசங்கம் பிடிக்கல. அப்போ நான் சொல்லுவேன், ஜெர்மன் தேசத்தில் தமிழ் ஜனங்கள் அகதிகளாக வந்த மாத்திரத்தில் எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த அரைக்குறை தமிழ் அங்கே பிரசங்கம் பண்ண ஆரம்பித்தேன். அவங்கெல்லாம் யாழ்ப்பாண தமிழ் பேசுவாங்க. என்னை பார்த்து சிரித்தாங்க. ஆனால் கர்த்தரின் வாழ்க்கையில் கொடுத்த அந்த லாங்குவேஜ் நான் நிராகரித்த லாங்குவேஜ் அங்கே யூஸ் பண்ணார். அப்போது நான் அவங்களுக்கு சொல்லும் போது அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா, ஐயா உங்கள் தமிழ் சரியாக இல்லைனாலும் அர்த்தம் புரிஞ்சிருச்சு எங்களுக்கு. ஏன்னு சொன்னால் பொய் உரையாத தேவன் சொன்ன வார்த்தைகள். ஹல்லேலூயா. அப்போது அநேக போராட்டங்கள் வந்திருக்கலாம், அநேக சோர்வுகள் வந்திருக்கலாம். ஆனால் கர்த்தர் இது வரைக்கும் நடத்தினார். உங்களுக்கு சொன்ன சில சபையை விட்டு விடுவது போல நீங்களும் சபை விட்டு விடாதீர்கள் என்று வசனத்தை கேட்டும் அறிந்தும் சிலர் விட்டு விடுவாங்க. ஏன் தெரியுமா, சத்ருவானவன் அவருடைய உள்ளான மனக்கண்களை குருடாக்கி இருக்கிறதுனால கேட்ட சத்தியம் உணர்வதில்லை, கேட்ட வசனம் அவளால் கிரகிக்க முடியறதில்லை. ஆகினால அப்படியும் போராட்டங்கள் கடந்து வந்தார்கள். அநேக பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்காக போயிருக்கலாம், அநேகர் பர்சனல் பெனிஃபிட்ஸ்க்காக போயிருக்கலாம். ஈவன் டிஸ்ஒபீடியன்ஸ், ஆண்டோடைய வார்த்தை பிரசங்கிக்கப்படுகிற வார்த்தையை ஏற்றுக்கொள்ளாத கடின உள்ளங்கள் இருக்கும் கூட போய்விடலாம். ஆனால் ஒன்று மாத்திரம், கர்த்தருடைய தரிசனம் ஒருபோதும் அடியாது. ஹல்லேலூயா. அதுதான் என்ன வந்தாலும் ஏது வந்தாலும் அப்பாவை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இந்த நாள் அப்பாவை ஸ்தோத்திரிக்கிற நாள் இது. நான் பர்சனலாக இந்த அப்சர்வேஷனை தான் உங்கள் மத்தியில் வைக்க வாஞ்சிருக்கிறேன். சிலர் ராங் கவுன்சில்னால போயிருக்கலாம், தவறான கவுன்சில் போயிருக்கலாம். சிலர் கர்த்தருடைய வாக்கு தத்தத்தின்படி, கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படி ஜீவிக்காதபடி முரண்பாடான வாழ்க்கை கூட இருந்திருக்கலாம். தேவனுடைய வார்த்தைக்கு அவர்கள் ரெபல்லியஸாக இருந்து விட்டு போயிருக்கலாம். ஆனால் அது கூட அப்படியா இருந்தால் கூட தேவனுடைய தரிசனமாகி இந்த சபை நிலை நிற்கும். ஹல்லேலூயா. அடுத்தது ஆண்டவருடைய வாக்குத்தத்தம் சொல்லுது. ஏசாயா 58 அதிகாரம் 11 சொல்லுது. என்ன வாசிங்களே சத்தமா. கர்த்தர் நித்தமும் உன்னை நடத்தி மகா வறட்சியான காலத்தில் உன் ஆத்துமாவை திருப்தியாக்கி உன் எலும்புகளை நினமுள்ளதாக்குவார். நீ நீர் பாய்ச்சலான தோட்டத்தை போலவும் வற்றாத நீர் ஊற்றை போலவும்
இருப்பாய். தனிப்பட்ட நபர்கள் நாம் விசுவாசம் எடுத்துக்கொள்கிறோம். ஆனால் இன்றைக்கு என் உள்ளத்தில் கர்த்தர் பேசினது அவருடைய வாக்குத்தத்தத்தின்படி, பிகாஸ் இட்ஸ் a God's promise. He has promised the church that he will come to rescue this church even during times of peril. வந்தது. நிறைய போராட்டங்கள் வந்தது, நிறைய பிரச்சனை. கோவிட் வந்ததா? வந்தது. சுகையினங்கள் வந்ததா? வந்தது. பலவீனங்கள் வந்ததா? வந்தது. பற்றாக்குறை வந்ததா? எல்லாம் வந்தது. ஆனால் கர்த்தர் நித்தமும் இந்த சபையை நடத்தி மகா வறட்சியான காலத்தில் அவன் ஆத்துமாவை திருப்தியாக்கி உன் எலும்புகளை சபை மக்களுக்கும் சபைக்கும் கர்த்தர் கொடுத்தது. எலும்புகளை நினமுள்ளதாக்குவார். நீ நீர்ப்பாய்ச்சலான தோட்டத்தை போலும் வற்றாத நீர் ஊற்றை போலும் இருப்பாய். அப்படியே நான் அதை அப்ளை பண்ணுறேன், இந்த சபைக்கு அப்ளை பண்ணேன். என்ன வந்தாலும், வறட்சி வந்தாலும், விட்டு போனாலும், எதிர்ப்பு வந்தாலும், சத்ருவே எதிர்த்து வந்து நின்றாலும், இந்த சபை கர்த்தருடைய தரிசனம். அஸ்திபாரத்தை போட்டவர் அவர். அந்த அஸ்திபாரத்தின் மேல் தன் சபையை கட்டுகிற தேவன். ஒருபோதும் இந்த சபைக்கு எந்த காரியம் வாய்க்காதே போகும். இப்போ நிறைய நேரத்தில் நம்ம வசனம் நமக்காக எடுத்துக்கிறோம். ரொம்ப செல்ஃபிஷ். என்ன சொல்கிறோம்? உனக்கு எதிராக எழும்பும் ஆயுதம் வாய்க்காதே போகும். எனக்கு மாத்திரம் தான்ப்பா இல்லை, எங்கள் பாஸ்டருக்கு, பாஸ்டர் அம்மாவுக்கு, பாஸ்டருடைய மகனுக்கு, எங்கள் சபைக்கு, சபையில் உள்ளவர்களுக்கும் உனக்கு எதிராக எழும்பும் ஆயுதம் வாய்க்காதே போகும். அப்போது இந்த சபை குறித்த அளவில் கர்த்தர் அப்படியே எதிர்த்து வந்த எதிர் வல்லமைகளெல்லாம் நீக்கி போட்டு கர்த்தர் என்ன, அந்த கடந்த காலத்தில் நிறைய போராட்டங்கள், கடந்த காலத்தில் நிறைய இழப்புகள், ஆனால் அதன் மத்தியிலும் அவர் தரிசனத்தை கொடுத்த தேவன், தரிசனத்தை நிறைவேற்றுவராக இருந்தார். யெகோவா ஈரவாய் இருக்கிற தேவன், தேவைகளை சந்தித்தவராக இருக்கிறார். போராட்டங்கள் வந்தபோது யெகோவா நிசியாக இருக்கிற தேவன், யுத்தத்தில் வல்லவராக இருக்கிறவர். இயேசு என்னும் நாமத்தின் கொடி ஏற்றினார். சத்துரு வெள்ளம் போல வந்தான், ஆனால் ஆவியானவர் கொடி ஏற்றினார். ஆகினால இந்த சபை நிலை நிற்க செய்தார். அடுத்தது என் உள்ளத்தில் வாக்குத்தத்தன்படி இந்த சபையை ஸ்தாபித்த ஃபவுண்டர்ஸ் வாக்குத்தத்தத்தை நம்பி நின்றாங்க. ஆகினால் இந்த வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறுதலை காண கிருபை உள்ளதா. 27 years, இட்ஸ் நாட் அன் ஈஸி ஜோ. நாங்கள்லாம் அடிக்கடி பார்க்கும்போது வாக்கு நம்பி வந்து நிற்கிறோம், வாக்கு மாற வல்ல நாதரே, வாக்கை நம்பி வந்து நிற்கிறோம், வாக்கு மாற வல்ல நாதரே, நம்பி வந்து நிற்கிறோம், வல்லாவி மாறி ஊற்றுவி, உந்தன் வாக்கை நம்பி வந்து நிற்கிறோம், வாவி மாறி ஊற்றுவி. இயேசுவே நீர் பெரியவர், இயேசுவே நீர் வல்லவர், இயேசுவே நீர் பெரியவர், இயேசுவே நீர் வல்லவர், வாக்கை நம்பி வந்து நிற்கிறோம், வல்லாவி மாறி ஊற்றுவி, உந்தன் வாக்கை நம்பி வந்து நிற்கிறோம், வல்லாவி மாறி ஊற்றுவீர். ஏன் தெரியுமா? இந்த சபைக்கு தரிசனமாய் கொடுக்கப்பட்ட பல காரியங்கள். அதில் ஒரு காரியங்கள் அடிக்கடி பாஸ்டர் சொன்னது, மத்தேயு 28ஆம் அதிகாரம், புறப்பட்டு போங்கள். அவர் எங்கெங்கெல்லாம் போயிருக்கிறார் எங்களுக்கு தெரியும். என்னென்ன சூழ்நிலை அவர் ஆத்தும ஆதாயம் செய்திருக்காங்க. புறப்பட்டு போங்கள். அந்த கட்டளையை கை கொண்ட இந்த சபை தேவ தரிசனத்தில் நிலை நிற்க கர்த்தர் கிருபை தான். வாக்கு தத்தத்தை நம்பினதுனால, அழைத்தவர் உண்மையுள்ள என்று அவர்கள் விசுவாசித்ததுனால, இந்த சபை உருவாக்கின தேவன் தரிசனத்தை கொடுத்ததுனால அவரே நாங்கள் அவர் பின்பாக செல்வோம் என்று வாக்கு தத்தத்தை பற்றி கொண்டதுனால 27 வருஷம் கர்த்தர் இந்த சபையை நடத்தி வந்தார். அடுத்ததாக என் உள்ளத்தில் வந்தது எரேமியா 29ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்தில், நீங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கும் முடிவை உங்களுக்கு கொடுக்கும்படிக்கு நான் உங்கள் பேரில் நினைத்திருக்கிற நினைவுகளை அறிவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். அவைகள் தீமைக்கு அல்ல, சமாதானத்துக்கு ஏதுவான நினைவுகளே. ஹல்லேலூயா. பாருங்க, ஆண்டவருடைய வாக்குத்தத்தம் எப்படி இருக்கு? அவைகள் தீங்கானவைகள் அல்ல. உங்களுக்கு விரோதமாக தீங்கு வரும், ஆனாலும் அவைகள்
சமாதானத்துக்கு ஏதுவான நற்கிரியைகளாக இருந்தது, சமாதானத்துக்கு ஏதுவான நினைவுகளே. ஸோ காட்ஸ் விஷன், நினைவு, அவருடைய நினைவு, அவருடைய எண்ணங்கள் இந்த சபை குறித்து எப்பொழுதும் மாறாது இருந்தது. இன்னும் மாறலை, இப்போ கூட மாறாது. ஏனென்றால் கிறிஸ்து வருமளவும் இந்த சபை கர்த்தர் ஸ்தாபித்து நடத்தி கொண்டே போவார். அல்லேலூயா. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? ஒரு ஆள் நினைக்கிற பாஸ்டருக்கு ஒரே பிள்ளை தானே, சாம் தானே. ஆண்டவர் சாமுவேல் இல்லைங்க, சந்ததி உருவாக்குவார். ஹல்லேலூயா. நான் தைரியமாக சொல்லக்கூடும், தீர்க்கதரிசனமாக சொல்லக்கூடும். இங்கே உட்கார்ந்து கொண்டு நீங்கள் சாதாரண மனுஷர் அல்ல, இந்த சபைக்கு சொந்தமானுங்க. சாதாரண மனுஷங்க போயிட்டாங்க, நீங்கள் சாதாரண மனுஷர்கள் அல்ல. அப்படியா? நீங்கள் யார்? அசாதாரணமான, ஆமென், தேவனுடைய பிள்ளைகள். அவர் என்ன பண்ணுவாராம்? அசாதாரணமான காரியங்களை உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்கள் மூலமாக. தட் இஸ் த விஷன் given to this church. அந்த தரிசனம் தான் இந்த சிறு மந்தை தான். ஆனால் பயப்படாதே சிறு மந்தையே, பயப்படாதே சிறு மந்தை தான். மெகா சர்ச் இல்லை இது. மெகா சர்ச்சில் யார் வரான் யார் போகிறான்னு அவங்களுக்கே தெரியாது. ஆனால் இந்த சபையில் ஒருத்தர் தெரியும் இல்லையா? தட் இஸ் ஃபெலோஷிப். மந்தை, சிறு மந்தை தான். ஆனால் அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர், வாக்குத்தத்தத்தை கொடுத்தவர் அவர், இதை நடத்துகிறவர் அவர். ஆகினாலே ஒருபோதும் சத்துரு இதற்கு விரோதமாய் வர முடியாது. கண்மலையாக இயேசுவின் மேல் கட்டப்பட்ட சபை என்னவா? பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்வதில்லை. ஹல்லேலூயா. கண்மலையாக கிறிஸ்துவின் மேல் கட்டப்பட்ட சபை. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, எந்த சர்ச்சுக்கு போகிற? பாஸ்டர் சோன்சம். உடனே சொல்ல, யோ ஏன் அந்த மனுஷன் பேரை நீ உயர்த்தி நீ அது விளைவேற்று? நோ, சபையானது ஒரு மனுஷனுக்கு உரியதல்ல. என்ன சபை எங்கன்னா போட்டிருக்குதுங்க? கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து. கற்றுக்கொள்ளுங்க. சொன்னால் கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துடைய திருச்சபை பேரை சொல்லணும். அதுதான் கர்த்தர் கூட்ட நாமம். பாஸ்டர் குமார் சர்ச் இல்லை, அவர் தான் பாஸ்டர் போதுகிறது தான். ஆனால் யாருடைய நாமம் மையப்படணும்? ஆமென். ஆகினால கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துங்க. எங்கள் ஆஃபீஸில் ஒரு சபை உருவானது. அந்த சபை இப்போ அது பேர் SOS. 5 பேர் வந்தாங்க. வந்துட்டு இடம் கேட்டாங்க. எனக்கு தானே இடம் இல்லை சொன்னபோது எப்போவுமே ப்ராக்டிக்கல் காரியங்களோடு லிங்க் பண்ணால் தான் இந்த ரேமாவை இருக்கிற காரியம் லோகோஸாய் மாறும். அப்போது அவங்க கேட்டு, ஐயா ஏதாவது சொல்லுங்க, நாங்கள் சபையை ஆரம்பிக்கலான்னுக்கிறேன். அப்போது பேசிட்டு நான் கேட்டு சொல்கிறேன்னு சொன்னேன். பேசிட்டு போகும்போது அவங்க என்ன, நாங்கள் ஐயா அந்த ஆஃபீஸ் ரூமு இதில் ஒரு இப்படி இருக்கும், இவ்வளோ பெருசு இருக்கும். அப்போது இங்கேருந்து இவ்வளோ பெருசு. அப்போது இந்த இடம் வீக்கெண்டில் என்ன சரி யாரும் இருக்க மாட்டோம், நாமும் இருக்க மாட்டோம், எங்கள் டீம் மெம்பர்ஸ் யாரும் இருக்க மாட்டோம், நாங்கள் வில்லேஜுக்கு போய்டுவோம். அப்படியான்னு அந்த சபை போதுகிறோம். அவங்க மாமனார் அவரும் பாஸ்டர் சொன்னாங்க, வீக்கெண்டில் நாங்கள் தற்சயமாய் இதை யூஸ் பண்ணலாமா? சொன்னோம், தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம், பக்கத்தில் நெய்பர்ஸ்க்கு ப்ராப்ளம் இல்லாத வச்சுக்கோங்க சொன்னாங்க. சொன்ன மாத்திரம் சந்தோஷமாக இருந்தாங்க. ஆனால் கேட்டாங்க, ஐயா வாடகை எவ்வளோன்னு. நான் சொன்னேன், ஆராதிக்கிற இடத்துக்கு வாடகையா? கர்த்தர் கொடுத்த கிருபை. SOS 5 பேரோட கூட இருந்து எல்லாம் சாட்சி, எங்கள் டீம் மெம்பர்ஸ் சாட்சி. ஆனால் இன்றைக்கு 70 பேர்கிட்ட இருக்கிறாங்க. ஹல்லேலூயா. கம்மநெல்லி மெயின் ரோட்டில் ஒரு இடத்துல வாடகை எடுத்து அவர்களுக்கு அவங்க 5 பேராக இருந்தப்போ நான் சொன்னேன், நீங்கள் சீக்கிரத்தில் பெருகுவீர்கள், இந்த இடம் சின்னதாக என்னையா இப்போயே சொல்லிட்டீங்களே. அடுத்தது எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாங்க, இதை போட்டு எல்லாம் பண்ணாங்க, பண்ணி 30 பேர் ஆனாங்க. நான் சொன்னேன், இந்த இடத்துல இந்த சீக்கிரமாத்தில் அது 10வது போக, என்னையா இப்போ அப்படி சொல்லிட்டீங்க. அடுத்தது இன்னொரு இடம் வாடகைக்கு போனாங்க, அந்த பிரதிஷ்டை கூப்பிட்டாங்க. போனப்போ சீக்கிரத்தில் இந்த இடம் உங்களுக்கு 10வது, என்னையா இந்த இடத்துக்கு கஷ்டப்பட்டு. அதுதான் ஆண்டவர் தரிசனம், நான் உன்னை பெருக பண்ணுவேன். ஹல்லேலூயா. அப்போது ஆண்டவர் தரிசனம் ஒருபோதும் எவனோ அதை அழிக்க முடியாது. அப்படி இந்த சபையை கண்மலையின் மேல், கண்மலையாக இயேசுவின் மேல் கட்டப்பட்ட சபையாக இருக்கிறதுனால பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்வதில்லை. அந்த பாதாளத்தின் வாசலுக்கு பல எக்ஸ்பிளனேஷன் எக்ஸாம்பிள் கொடுப்பேன். ஆனால் சூழ்நிலை சரியில்லை. ஆனால் உங்களுக்கு தெரியும் நான் நினைக்கிறேன், யார் எழுந்தாலும் என்னென்ன எழுந்தாலும் எதுவாக இருந்தாலும் எனக்குள் இருப்பவர் இந்த உலகத்தில் உள்ளவனிட பெரியவர், இந்த சபையை ஸ்தாபித்தவர் கர்த்தராகிய இயேசுவின் சபை. ஆகையால் அதை முடிவு பர்யந்தம் அவர் நடத்துவார். ஆதி அப்போஸ்தலர் சபையில் சில காரியங்களை சொல்லி முடிக்க வாஞ்சிக்கிறேன், இல்லை நான் நேரம் போயிடும். ஆதி அப்போஸ்தலர் சபையில்
2ஆம் அதிகாரத்தில் அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகளை நான் அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கை என்ன சொல்லுவேன்னா, அது பரிசுத்த ஆவியானுடைய நிறைவேறுதலின் ஹிஸ்ட்ரின்னு சொல்லுவேன். எல்லா அதிகாரத்திலும் ஆவியானதை செய்தார், அற்புதங்கள் நடைபெற்றது. இப்படி தான் இருக்குதோ. சீஷர்கள் சிறைச்சாலையில் வைக்கப்பட்டார்கள், விசுவாசி ஜெபித்தாங்க, சிறைச்சாலை என்ன பூமி அதிர்ந்தது, சிறைச்சாலை வாசல் திறக்கப்பட்டது. அவங்கெல்லாம் ஓடல. இந்த காலத்தில் ஓடிடுவாங்க இல்லை, ஓடல, நாங்கள் இங்கே தான் இருக்கோம், உன்னை நீ சேதப்படுத்தாதன்னு சொல்லி அற்புதங்கள் நடந்த காரணம். அதில் 2ஆம் அதிகாரத்தில் சபை நாளுக்கு நாள் அது பெருகினது. வருஷம் இல்லை, நாளுக்கு நாள், ஒவ்வொரு நாளும் thousands were added. எப்படி நடந்ததுன்னா, அந்த ஜனங்கள் இயேசுனுடைய வார்த்தையை கேட்ட சீஷர்கள் அவர் சொன்னதை கேட்டதை கண்டதை அவர்கள் அங்கிருந்த இஸ்ரவேல் யூதருக்கு அவங்க சொன்னாங்க. எல்லாம் கோவம் வந்துச்சு, எல்லாம் அடிக்க வந்தாங்க, ஜெயிலெல்லாம் போட்டாங்க. ஆனால் அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 2ஆம் அதிகாரம் நான் நினைக்கிறேன் 36ஆம் வசனம் சொல்லு, ஆகையால் நீங்கள் சிலுவையில் அறைந்த இயேசுவை தேவன் ஆண்டவரும் கிறிஸ்துவுமாக்கினார் என்று இஸ்ரவேல் குடும்பத்தார் யாவரும் நிச்சயமாய் அறிய கடவர்கள் என்றான். எல்லாருக்கும் கோவம் வந்துச்சு. முதல்ல இவன் யார், இவன் பல்ல கடிச்சானுங்க, அப்படி கடிச்சு தான் ஸ்தேவானை கொன்று போட்டானுங்க. ஆனால் இப்போ பேதுருக்கு நான் வச்சுக்கிற பேர் வெளியே போய் சொல்லாதீங்க யார்ட்டையும், முந்திரி கொட்டைன்னு வச்சுக்கிறேன். ஏன் தெரியுமா? உடனே இயேசு பிடிக்க வந்தாங்க சேவகர். உடனே நாங்கள் தேடுகிற இயேசு நீ தான், நான் தான் என்றார். சேவகனை கீழே விழுந்துட்டான். ஆனால் மல்கூசுடைய காதை வெட்டினவர். அதை அப்புறம் என்ன, மறுரூபாக்க மலையில் அவங்க போய் இருக்கிறாங்க, ஆண்டவர் பேசுகிறார். அந்த நேரத்தில் இவர் கார்னல் திங்கிங் வருது. என்ன வருது? 3 கூடாரம் போடலாம் உமக்கு. அப்போ தான் முதல்ல சொன்னார் ஆண்டவர், மாம்சமும் ரத்தம் உனக்கு அது வெளிப்படுத்தலை சொல்லிட்டு, இப்போ பாருங்கள் மாம்சம் வெளிப்படுத்துது. அப்படி முந்திரி கொட்டையாக இருந்தான். இது கடலின் மேல் இரவில் நடந்து வந்த போது இவங்க பயந்த போது ஐயோ ஆவியோ. அப்போ இயேசு சொன்னார், நான் தான் சொல்லுவேன். உடனே யாருக்கும் அந்த தைரியம் வரல. அது நீரானால் நானும் வரலாமே, இறங்கிட்டான். ஆனால் இயேசுவை பார்த்து என்ன சொன்னார்? இயேசு கம்முன்னு சொன்னார். அந்த என்ன பாஷையில் சொல்ல எனக்கு கம்முன்னா, இயேசுவின் வார்த்தை மேலே ஒரு படி எடுத்து வச்சான். இயேசு பார்த்த வரைக்கும் தண்ணியில் மூழ்கலை. ஆனால் பார்வை எங்கே போச்சு? காற்றையும் கடலையும் பார்த்தவொன்னே முழுங்கிட்டான். ஆனால் இயேசு கைவிட்டாரா? தூக்கி எடுத்தார். என்னன்றா, இந்த சபையை தான் இயேசுவையே நோக்கி. பாஸ்டர் குமார் பிரசங்கம் பண்ணும்போது பாருங்கள், நீங்கள் எல்லா சென்டென்ஸ்லும் இயேசு தான் அற்புதம் செய்வார், இயேசு ஒருவர் தான், இயேசு தான், திரும்ப இயேசு தான். அவர் ஜெபம் பண்ணும்போதும் அப்படி தான் இருக்கும், இயேசு தான். ஆகினால இயேசுவை சார்ந்த சபையாக இருந்ததுனாலும், இயேசுவை பின்பற்றின சபையாக இருந்தாலும், இயேசுவின் வல்லமையினால் நிறைக்கப்பட்ட சபையாக இருந்தனாலே இதுவரைக்கும் சத்துரு என்னென்னோ செய்தான், ஆனால் ஒன்றும் முடியலை. ஆகையால் இன்றைக்கு பேதுரு போல தைரியமாய் அவர்கள் எழுப்பினாருங்க. அதுக்கு பிறகு அப்படியே போகுது, எனக்கு நேரம் இல்லை. அப்போது தொடர்ந்து வாசிக்கும் போது அவன் என்ன சொல்கிறான்? பேதுரு, நீங்கள் அப்போ கேட்கலாம், உள்ளம் குத்தப்பட்டு ஆண்டவன்மாரே ரட்சிக்கப்படுகிறதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்வோம் என்றா? யார் கல்லடிச்சுவேன், யார் ஜெயிலில் போட்டுவேன்? எந்த பேதுரு? வேலைக்காரிக்கிட்ட என்ன சொன்னான் பேதுரு? நீ கூட அந்த கூட்டத்தில் இருந்ததா? ஐயோ நான் அவரை அறியேன். எத்தனை முறை? 3 முறை. 1 முறைனா பரவாயில்ல, 3 முறை. அந்த பேதுரு பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமையினாலே தரிக்கப்பட்ட போது, மேலறையிலே காத்திருங்கள், வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட உன்னதத்தின் ஆவியினாலே நீங்கள் நிரப்பப்படும் வரைக்கும் காத்திருங்கள். காத்திருந்து புறப்பட்டு போனார்கள். அவங்க நின்ற இடமெல்லாம் அதிர்ச்சி. ஹல்லேலூயா. அப்போ அவர் தைரியமாக சொல்கிறான் அவங்கள பார்த்து, நீங்கள் நாங்கள் என்ன செய்யணும்னு கேட்டால், நீங்கள் மனம் திரும்பி ஒவ்வொருவரும் பாவ மன்னிப்புக்கென்ற ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள், அப்போது பரிசுத்த ஆவியின் வரத்தை பெறுவீர்கள். நான் பாஸ்டர் குமார், நாங்கள் எங்கள் வீடு கம்பெனியில் டெடிகேட் பண்ணோம், யாரையும் கூப்பிடல. பாஸ்டர் குமார் வந்தார். அப்போ நான் சொன்னேன், பாஸ்டர் இன்றைக்கி இந்த டெடிகேஷன் நீங்கள் தான் டிவோஷன் கொடுக்கணும். உடனே ஆனால் அவர் என்ன டிவோஷன் கொடுத்தாரு? இயேசு 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 ஒன்று தான். இயேசுவால் கட்டப்பட்ட இடம் இது. இயேசு விசுவாசிக்கிற பிள்ளைகள் கட்டப்பட்ட இடம், இயேசுக்கு ஊழியம் செய்கிற பிள்ளைகள் கட்டின இடம். அங்கே வந்தவங்கலாம் இண்டி சொல்ல வந்திருந்தாங்க. எல்லாருக்கும் ஒரே ஆச்சரியம். ஆனால் அந்த பிரசங்கத்தை நான் மறக்க மாட்டேன்.
கர்த்தர் பெரியவர். அதுக்கு பிறகு அங்கே என்ன நடக்குதுன்னா ஒரு காரியத்தை நான் சொல்ல வந்து என்னோடு கர்த்தர் பேசுகிற காரியம், அதில் அந்த அனுதினமும் சபை பெருகினது. காரணம் என்னன்னா, அவர்கள் அப்போஸ்தல உபதேசத்திலும் அந்யோன்யத்திலும் அப்பம் பிட்குதலிலும் ஜெபத்திலும் உறுதியாய் தரித்திருந்தார்கள். ஹல்லேலூயா. அப்போஸ்தலர் என்ன உபதேசம் பண்ணாங்க? பெரிய இன்றைக்கு பிரசங்கம், சில பிரசங்கம் கேட்டால் தூக்கம் வந்துடுது. எங்கெங்கேயோ சொல்கிறாங்க, இங்கே சொல்கிறாங்க, அங்கே சொல்கிறாங்க. இல்லையா, வசனத்தை வசனமாக பிரசங்கித்தாங்க. பாசுகுமாருடைய பிரசங்கம் வசனத்தை வசனம், அவ்வளோதான். இப்படி அப்படி போக மாட்டார் அவர். கடினமான ஒரு மனுஷன், ஆனால் வசனத்தை பிரசங்கிப்பார். எங்களுக்கு ஒரு தெரிஞ்சவர் இருந்தார். அவர் படிப்பு அறிவு இல்லாதவர், ஆனால் அவர் ஊழியம் செய்வார். அவர் என்ன சொன்னார்னா, இந்த ஊழியக்காரங்கெல்லாம் அவர் எழுதின இப்படி தியாலஜி, இவர் எழுதின ஃபிலாசபி இப்படி அதெல்லாம் சொல்லும் போது இவர் சொன்னார், ஏயா நீ போய் பக்கத்து வீட்டில் அவங்ககிட்ட இவங்கிட்ட பிச்சை எடுக்கிற? ஏசப்பா எல்லாத்துலையும் எழுதி வச்சுக்கிறாரையா. ஹல்லேலூயா. ஏன் உப்பு கேட்குற, கடுகு கேட்குற? அதுதாங்க வசனம் இயேசுவை குறித்ததா இருந்தால் அது விடுதலை கொடுக்கும். ஹல்லேலூயா. ஆவியானவர் எங்கே உண்டு அங்கு விடுதலை உண்டு. ஆவியானவர் இல்லாத இடத்துல விடுதலை இல்லை. இன்றைக்கு நான் கற்றுக்கொண்ட காரியம் இது, இயேசுவை உயர்த்துகிற சபை, ஆவியானுடைய வழிகளின்படி நடக்கிற சபை, இயேசுவின் நாமத்தினால தினமும் எழும்பி பிரகாசிக்கிற சபை. அந்த சபை எப்படி இருக்கும்? வசனம் சொல்லுது, மலையின் மேல் வைக்கப்பட்ட பட்டணத்தை போல் இருப்போமா. The radiant light of that church will become a radiant force for the black world, dark world. நாங்கள் இருக்கிற இடத்துல, நாங்கள் ஊழியம் செய்கிற இடத்துல வில்லேஜ், அங்கெல்லாம் 1-2 கிறிஸ்தவங்க, அது கூட பெரிய கஷ்டம் கண்டுபிடிக்குது. அங்கே பார்க்கும்போது ஒரு சர்ச் இருக்காது, ஒரு கிறிஸ்தவம் இருக்க மாட்டான் எதுவும். ஆனால் சமீப காலத்தில் அங்கங்கே பார்த்தீங்கன்னா எம்ஆர்பி தெரியுமா? எம்ஆர்பி நான் உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியல, நீங்களாம் விசுவாசிங்க. எம்ஆர்பி பக்கம்லாம் பார்த்ததில்லை. அப்படின்னா நான் நினச்சேன் மேக்ஸிமம் ரீட்டைல் ப்ரைஸ், நான் நினச்சேன். இல்லைங்க, அது இல்லை, அது சாராய கடை. அப்பட்டமா இப்போ புரிஞ்சுச்சா உங்களுக்கு? சில இன்னும் யோசிக்கிறாங்க, என்னப்பா அது எம்ஆர்பி? சாராய கடை வேறு இல்லைங்க, குடிக்கார கடை. குடியை கெடுக்கும், எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனால் என்ன பண்ணுறான்? வாங்கி போட்டு ஒரு ஊழியக்காரர் இப்போ இல்லை, அவர் சொல்லுவார், சிகரெட் குடிச்சு அப்படியே ரவுண்டாக விடுவானா, ரிங்கா தம்பி, அப்படி விட்டினா கடைசி காலத்தில் லொக்குன்னு எறும்பி ரவுண்டாக ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கப்பா. சாதாரண பிரசங்கம் இப்போ மறக்க மாட்டேன், பாஸ்டர் ஜீவானந்தம் பிரசங்கம் பண்ணியிருக்காரு. இப்போது இந்த சபையானது பாவத்தை பாவன்னு உணர்த்துகிற சபை, நோ காம்ப்ரமைசிங். நானே பார்த்தேன், என்ன கடினமாக இருக்கிறாரு பாஸ்டரு. இல்லை, பாவம்னா பாவம், அதில் அது வெள்ளை போய் கருப்பு பாவம், வெள்ளை பாவம், சின்ன பாவம், பெரிய இல்லை, பாவம்னா பாவம், அவ்வளோதான். வெட்டு 1, 2 துண்டு 2, அதுதான் அந்த சபையினுடைய பிரின்சிபல் ஃபார்முலா. ஆகினால தான் கர்த்தர் நடத்தி வர இந்த அவர்கள் அப்போஸ்தல உபதேசத்திலும் எல்லா அப்போஸ்தலர் என்ன உபதேசம் பண்ணாங்க? மனம் திரும்புங்கள், பாவத்தை விட்டு விலகுங்கள். அதை தான் நாங்கள் கூட சொல்கிறோம். என்ன சொல்கிறோம்? குடியை விட்டுடுப்பா சொல்கிறோம். ஆனால் குடியை கெடுக்கிறவங்க இங்கே வந்துக்கிறாங்களாம், அவன் சொல்கிறான். ஆனால் குடியை கெடுக்குமோன்னு அவனுக்கு தெரியல. ஆனால் எத்தனையோ பேர் செத்து இருக்கிறாங்க. ஏன் தெரியுமா? இந்த சத்தியத்தை சத்தியமாய் சொல்ல ஆள் இல்லை அந்த இடத்துல. தடிக்க விழுந்தா சபை பெர்லினில், பெங்களூரில், தயவுசெய்து என்ன மன்னிக்குங்க, லிங்கராஜபுரம் போங்க, கம்மண்டலி போங்க, தடிக்க விழுந்தா சபை. ஆனால் 50 கிலோமீட்டர் தூரத்தில், நான் மிஷினரி, அதனால இருதயத்தை ஊற்றணும். 50 கிலோமீட்டர் போனால் ஷாருக் கான் யாரு தெரியும், இவன் தெரியும், அவன் தெரியும், எல்லாம் தெரியும். ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து யாருன்னு தெரியாதுங்க. திஸ் இஸ் ரியாலிட்டி. ஆனால் இயேசுவை இந்த கொடுத்த ஸ்தலத்தில் உயர்த்தி இயேசுவின் போதனையை அப்போஸ்தல உபதேசம், பாவத்தை கண்டித்து உணர்த்து, பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் என்று சொல்லுகிற சபை இதை சொல்லுகிற பாஸ்டர். அதனால தான் இதுவரைக்கும் ஜனம் இருக்கிறாங்களோ இல்லையா அது கவலை இல்லைங்க, ஆனால் சத்தியத்தின்படி நிற்கணும். ஏன்னா இது கிறிஸ்துவின் மேல் கட்டப்பட்ட சபை, கிறிஸ்துவாகிய சத்திய தேவன் மேல் கட்டப்பட்ட சபை, அவருடைய வார்த்தையின் மேல் கட்டப்பட்ட சபை. அப்போது அப்போஸ்தல உபதேசத்திலும் அடுத்து என்ன சொன்னாங்க? நீங்கள் என்ன பண்ண, அன்பை குறித்து போதித்தாங்க, இயேசுவை குறித்து போதித்தாங்க, இயேசு என்ன செய்தார் என்று போதித்தாங்க. இன்றைக்கி நிறைய இடத்துல கட்டுக்கதைங்கள்லாம் நிறைய கேட்குறோம், என்னென்னோ கேட்குறோம். ஆனால் இயேசு என்ன செய்தார்ன்றதை அப்படியே நோ. திஸ் சர்ச் இஸ் a church
which proclaimed the power of the name of Jesus and also demonstrated the power. ஆகையினால தான் இதுவரைக்கும் கர்த்தர் நிறுத்திட்டார். ரெண்டாவது என்னன்னா, அவர்கள் அப்போஸ்தலர் உபதேசத்திலும் அந்யோன்யத்திலும். நான் ஒன்று மறக்க மாட்டேன். நான் அந்யோன்னா என்னங்க? ஓகே, அது எதை குறிப்பிடுதுன்னா அந்யோன்யம், ஃபெலோஷிப்னா ரொம்ப பேர் காம்ப்ளிகேட்டடாக டிஃபைன் பண்ணுவாங்க. நான் சொல்கிறேன், மெனி ஃபெலோஸ் இன் அ ஷிப்பில் போனவங்களுக்கு தான் தெரியும். என்ன, ஒரு மாதம் ட்ராவல், ஒரே டாய்லெட்டு, கழுவ கொஞ்சம் தண்ணி. அப்போது ஃபெலோஷிப்னு அங்கே தான் தெரியும். அங்கே பொறுமையை சோதிக்கிற ஒரு காலம், அதுதாங்க கர்த்தருடைய சபையில் ஃபெலோஷிப். ஆமென். அநேகராக இருந்தாலும் ஒரே சரீரமாகிய சபை. அப்போது ஒரு சபைக்கு ஏதாவது உண்டானா அது முழு சரீரத்தையும் ஒரு அங்கத்துக்கு, அதுதான் ஒரு அப்போஸ்தலர் சபையில் இருந்தது. அவர்கள் அந்யோன்யத்திலும், நான் சொல்கிறேன், ஃபெலோஷிப் இல்லாத சபை அது கர்த்தருடைய சபை இல்லைங்க. ஏன் தெரியுமா? அங்கே ஒருத்தரோடு ஒருத்தர் பேச முடியாது. ஒருத்தரோடு நீ யார் நான் யார் தெரிஞ்சுக்கொள்ள முடியாது. நான் பாட்டுக்கு வரேன், அனோனியமாக இருந்தேன், ஹல்லேலூயா ப்ரைஸ் தி லார்ட் ரொம்ப ஸ்டைலாக பண்ணுவாங்க. எல்லாம் ஒரு பைபிள் கூட கொண்டாட மாட்டாங்க. அங்கே டிஸ்பிளே வந்துடுதா, வந்து அதை பார்த்து ரொம்ப அப்படியே பாடிட்டு அவ்வளோதான், கதை முடிஞ்சு போச்சு. வீட்டுக்கு போனால் கதை வேறு. இது சின்ன பிள்ளையிலேருந்து பெரிய வரைக்கும் இது. நான் நினச்சேன், சின்ன பிள்ளைங்க 2 பேரும் ஒரு வீட்டுக்கு போனோம், அந்த வில்லேஜில். அந்த வீட்டுக்கு போனப்போ 2 பேரும் மொபைல் வச்சுன்னுக்கிறான். என்னடா இன்னும் மொபைல் வச்சுருக்கிறான்னு பார்த்தா அவங்க அப்பா அங்கே இன்னொரு மொபைல் வச்சுன்னுக்கிறாரு. அப்போது வில்லேஜில் அப்படி, இந்த பெங்களூரில் என்ன, நாய் கூட அந்த நாளில் மொபைல் கேட்குதுங்க. அப்படி ஆகிப்போச்சு. பாவம் பெருகுதே. அந்த காலத்தில் ஒரு பாட்டு பாடுவோம், பாவம் பெருகுதே பாட்டு. அப்போ எங்கள் வீட்டில் கூட, ஏன்ப்பா எப்போ பாரு பாவம் பாடுறேன்னா, இப்போ சொல்லுவேன், பாவம் நிறைஞ்சிருக்கா தான் பாடுவோம். பாரீர் என் இயேசுவே என்ன பாடுவோம். இன்றைக்கு பாவம் பெருகி இருக்கிற உலகத்தில் சத்தியம் என்னும் வார்த்தையை பிரசங்கிக்கலன்னா பாவத்திலிருந்து விடுதலை வராது. ஆனால் இந்த சபையை கர்த்தர் அப்படியாக நடத்துவார். ஒன்று அந்நியம் ஃபெலோஷிப். மூன்றாவது அப்பம் பிட்குதல். எனக்கு நல்லா தெரியும், இதே இடத்துல கூட கம்யூனிஸ்ட் சர்வீஸுக்கு வந்தால் ஒரு 1/2 hourல முடியாதுங்க. எவ்வளோ நேரம் ஆகும்? ரொம்ப நேரம் ஆகும். ஏன் தெரியுமா? இந்த பக்கம் ஒரு குரூப், அந்த பக்கம் ஒரு குரூப் போயிடுவாங்க, காலை கழுவாங்க. உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன், தெரியாது உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். அப்போ என்ன கூட என்ன காலு கழுவுறாங்களே. ஆனால் ஒன்று, அவர்கள் அப்பம் பிட்குதலை அவ்வளோ இதுவாக விசேஷமாய் தகுதியில்லாத ஒருவனும் அந்த அப்பத்தில் பங்கு கொள்ள முடியாது. ஆகின தகுதிப்படுத்தவும் பரிசுத்தப்படுத்திக்கொள்ளவும் கால கழுவுறது எதுக்கு? ஒரு காலம் ஒருவர் கிறிஸ்து செய்தது போல அவர்கள் அங்கீகரிப்பு, acceptance, acknowledgement and also forgiveness, ask forgiveness and receive forgiveness. அதை தான் ப்ராக்டிஸ் அந்யோன்யம். அதுக்கு அப்புறமா ஜெபத்திலும் உறுதியாய் தரித்திருந்தார்கள். ஜெபிக்கிற the prayer, the family that prays stays together. அப்போ family that doesn't pray apart. The church that prays stays together and they will see the marvelous work of the Holy Spirit. But the church that never prays will not see any performance of miracle. அதுதான் இது ஒரு ஜெபிக்கிற சபை. ஆகையினால நான் சில நேரத்தில் வருவோம், சீக்கிரமாக வந்துடுவோம். நான் யாரும் மிகப்படுத்தலை, கண்டதை நான் சொல்கிறேன், அவனுடைய பிரச்சனத்தில் சொல்கிறேன். இந்த இடத்துல பாஸ்டர் குமார் அப்படியே சரணாகதி அடைஞ்சிருப்பார். ஏன் தெரியுமா? he surrendered himself in prayer and dedication. ஆண்டவரே நான் இல்லை, நீர் நடத்தும். that is the backbone of the church, total submission to God. அதனால தான் அது எதுக்கு நான் ஊக்குவிக்கிறவங்கள இந்த சபை கர்த்தர் தொடர்ந்து நடத்துவார். நான் டைம் இல்லை, சீக்கிரமாக முடிக்கணும். கடைசியாக ஒரு காரியம் சொல்லி நான் முடிக்க போகிறேன். இன்னும் அநேக காரியங்கள் ஞாபகத்தில் இருக்குது. ஆனால் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, சபையில் யார் இருக்கணும்? பாஸ்டர் இருக்கணும், பாஸ்டர் அம்மா கண்டிப்பாக இருக்கணும். அப்புறமா டிசைபிள்ஸ், என்ன சொன்னீங்க? விசுவாசிகள் கண்டிப்பாக இருக்கணும். அப்புறமா மூப்பர்மார்கள் இருக்கணும். அப்போது அதுதான் சபை. அப்போது இந்த சபை அது உடையதாய் காணும். அதில் முக்கியமான ஒரு பொசிஷன் வகித்தவர் பிரதர் சந்திரகுமார். அவர் ரொம்ப நாங்கள் நினைக்குவோம். காலையில் இங்கே இருக்கும்போது எனக்கு உண்மையாக I was about to cry because he has contributed a great deal. பர்சனலாக எங்கள் மினிஸ்ட்ரியில், எங்கள் மிஷன் ஃபீல்டில் எல்லாத்துக்கும் வந்து நிற்குவார். வந்து நின்று
கர்த்தருடைய காரியங்களை செய்வார். ஹல்லேலூயா. அப்படியான தூண்கள் வேணும், எழும்பணும் இயேசுவின் நாமத்தினால. ஆமென். சரி, இப்போ நான் கேட்குறேன், விசுவாசிகள் வேணும்னு நீங்கள் சொன்னீங்கம்மா. அவனா வசனம் என்ன சொல்லுது? வாசிங்க, மார்க் 16ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனம். மார்க் 16 எடுத்துங்க சத்தம். ஆ ஆ ஆ விசுவாசம் உள்ளவனாகி ஞானஸ்நானம் ரட்சிக்கப்படுவான். அதுதான் காஸ்பல். என்ன, புறப்பட்டு போங்கள், எல்லாம் புறப்பட்டு போகிறாங்க. ஆனால் இந்த ஒரு சத்தியத்தை சத்தியமாய் சொல்கிறது இப்போ என்னாச்சு? காம்ப்ரமைசிங் ஸ்பிரிட். உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் நம்ம என்ன பண்ணோம்? பிரித்தெடுக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கணும்ல. அப்போது இந்த சபையானது சத்தியத்தை சத்தியமாய் போதிக்கிற ஒரு சபை. சரி, அது டைம் இல்லை எனக்கு. அப்புறமா 17 வாசிங்க சிஸ்டர். விசுவாசிக்கிறவர்களால் நடக்கும் அடையாளங்களாவன. நல்லா பாருங்க, these signs will follow them who believe. அப்போ கனடாவில் புரியும் நினைக்கிறேன். அப்போ விசுவாசிகளால், பாஸ்டர்களால் அல்ல, மூப்பர்களால் அல்ல, பாஸ்டர் அம்மாவால் அல்ல, பைபிள் காலேஜுக்கு போனவர்களால் அல்ல, விசுவாசிகளால் நடக்கும் அடையாளங்களாவன. முதல் சொல்லுங்க. போதுங்க சிஸ்டர். என் நாமத்தினாலே பிசாசுகளை துரத்துவார்கள். நான் கேட்குற விசுவாசி பார்த்து, ஐயா அம்மா கடைசியாக எப்போ அம்மா பிசாசு துரத்திருக்கிறீங்களா? தயவுசெய்து மன்னிச்சுக்கோங்க, நான் டைரெக்டாக தான் பேசுவேன். பிசாசை நீங்கள் துரத்துறீங்களா இல்லை பிசாசு உங்களை துரத்துறான்னா? நீங்கள் பிசாசுக்கு நம்ம எலும்புல நான் உங்களை துரத்துவான். நீங்கள் கெஞ்சினா அவன் மிஞ்சுவான், நீங்கள் நீங்கள் மிஞ்சினால் அவனுக்கு கெஞ்சுவான். அப்போது நான் கேட்குறேன், தைரியமாக கேட்குறேன், டோன்ட் மிஸ்டேக் மீ. பைபிள் சொல்லுது, யார்? பிலீவர்ஸ். நாங்கள்லாம் பிலீவர் தானே. பிசாசுகளை எப்போ துரத்தி இருக்கிறேங்க? சேலஞ்ச், டேக் இட் அஸ் எ சேலஞ்ச். வசனதி சொல்லுதையா, இந்த சபையில் தேவ வல்லமை இருக்குது, இயேசுவே தான் இந்த சபைக்கு மூல கல்லாக இருக்கிறார் என்று விசுவாசிக்கிறவர்கள் தற்காலத்தை, காலம் பொல்லாததாக இருக்கிறதுனால காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்தி கொள்ளுங்க. பிசாசு கொந்தளிக்கிறான். எங்கே கொந்தளிக்கிறான்? வீட்டுக்குள்ளே கொந்தளிக்கிறான். அப்புறம் வேற என்னென்னா ஸ்கூலில் கொந்தளிக்கிறான். பாருங்கள், நான் ஒரு இப்போது கர்த்தருடைய வருகைக்கு அடையாளங்கள் நிறைய இருக்குது. அந்த அடையாளம் நடந்துருக்குது. பூகம்பங்கள் எல்லாம் நடக்குது, யுத்தங்கள், அப்புறம் என்ன சுவாபம் மற்றவர்களாய் அவர்கள் எல்லாம் நடக்குது. ஆனால் இன்னும் முடிவு வரல. ஏன்னா கர்த்தருடைய வருகை தாமதிக்குது. ஏன்னா இன்னும் சுவிசேஷம் பிரசங்கிக்கப்படவில்லை. அப்போ பிசாசு அதை வச்சு என்ன பண்ணுறான்? கொந்தளிக்கிறான். அப்போது ஒரே ஒரு காரியம் அடையாளமாக சொல்லப்பட்டிருக்குது. அது என்னன்னா, அக்காலத்தில் நோவாவின் காலத்தில் இருந்தது போல இருக்கும் நடக்கும். நோவாவின் காலத்தில் என்னங்க பாவம் இருந்தது? இப்போ இருக்கிற ஜெண்டர் ப்ராப்ளம் தான் அப்படி தான் இருக்குது. நான் விவரிக்க முடியாது. இன்றைக்கி என்ன இருக்குது? ஜெண்டர் ப்ராப்ளம் ரைட் ஃப்ரம் த கிண்டர் கார்டன் தொடங்கிச்சு. யூரோப்பில் என்ன பண்ணியிருக்கிறான்? பாஸ்போர்ட்டில் ஆதிகாரம் 1ஆம் அதிகாரம் என்ன சொல்லுது? அப்படியே வரும்போது ஆணும் பெண்ணுமாய் சிருஷ்டித்தார்கள். We are in the modern world, so I'm just putting this so that you will think about it, pray about it, and also equip yourself to confront the enemy at all stages. அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க? அப்போ ஆணும் பெண்ணுமாய் சிருஷ்டித்தா. ஆனால் இப்போ நான் வந்து தெரியுமா, பாஸ்போர்ட்டில் ஃபின்லாண்ட், ஸ்வீடிஷ் பாஸ்போர்ட் எதில் வந்திருக்கு, அது என்ன இருக்குது? மேல், ஃபீமேல், அப்புறம் அதர்ஸ். எங்கேருந்து வந்துச்சு அதர்ஸ்? ஆதிகாமத்தில் இருக்குதா? இல்லையே, பிசாசு. அப்போது இந்த கடைசி காலத்தில் அந்த பாவம் அதிகரிச்சிச்சு. ஆண்டவர் சீக்கிரம் வரப்போகிறார். ஹல்லேலூயா. யாருக்காக வரப்போகிறார்? அவர் சபைக்காக. ஐயோ, நான் தினம் ஜெபிச்சு, நான் தினம் வேதம் வாசிச்சா நான் போயிடுவேன். ஆண்டவர் நோ, சபைக்காக வருகிறார். மனவாட்டி சபைக்காக வருகிறார். மனவாட்டியாக சபையை அவர் என்ன பண்ணுகிறார்? பரிசுத்தப்படுத்தி சுத்திகரித்து தனக்கு உகந்த மனவாட்டியாய் மாற்றி கொண்டிருக்கிறார். அதில் நீங்களும் நாங்கள் பங்கு, இந்த சபை அதில் பங்கு. ஆகையினால இந்த நாளில் விசுவாசிகளால் நடைபெறும் அடையாளங்களாம் என்று இயேசுவின் நாமத்தில் நாம் எழுமணும். பிசாசுகளை துரத்துவார்கள். அப்புறம் என் நாமத்தினால் பிசாசுகளை துரத்துவார்கள். அப்புறம் நவமான பாஷைகளை
பேசுவார்கள், சர்ப்பங்களை எடுப்பார்கள். அமெரிக்கா ப்ரீச்சர் ஒருத்தன் தான் இந்த வசனத்தை படிச்சுட்டு அவன் போய் சர்ப்பத்தை கொண்டான்ட்டான். என்ன ஆச்சு? சர்ப்பம் அவனை கடிச்சு செத்து போயிட்டான். 4 பேர் தூக்கி நடந்தது, அமெரிக்காவில் நடந்தது. அது இல்லைங்க, அவர் சொல்கிறது சர்ப்பங்கள் என்ன அடையாளம் என்ன? பிசாசு. ஹல்லேலூயா. யோவாலை யார் வஞ்சித்தது? இப்போ நீங்கள் அது சர்ப்பம் இப்போ அது அடிஷனல், அது டிராகன். பசங்க விளையாடுறது எது நிறைய வச்சு டிராகன் காமிக் எங்கே வந்து எல்லாம் நுழைஞ்சிச்சு. பசங்க உள்ளத்தை கெடுக்கிறதுக்கு நுழைந்து விட்டு, ஆகையினால காலம் பொல்லாததாக இருக்கிறதுனால நாம் தூங்குகிறவளை போல நீங்கள் இல்லாதபடி என்னவா எழும்புங்கள், நித்திரை விட்டு எழும்புங்கள். ஹல்லேலூயா. many of the church members are still sleeping or slumbering. வராங்க, ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் விழிச்சிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது? அப்படியே ஸ்லீப்பில் இருக்கிறாங்க. வேண்டாம்பா, காலம் பொல்லாதா இருக்குது, கடைசி காலங்கள். அப்போது சர்ப்பங்களை எடுப்பார்கள், பிசாசின் கிரியைகளை அழிக்கும்படி கர்த்தராக இயேசு என்ன சொல்லுது? பிசாசானவன் கொல்லவும் கொள்ளையாடுவுமே வந்தான், வேற எதுக்கும் வரல. கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவோ இழந்து போனதை தேடவும் பாவிகளை ரட்சிக்குமே புது ஜீவனை கொடுக்கும்படி வந்தார். ஹல்லேலூயா. அப்போ அவருடைய பிள்ளைகளாக இருக்கணும்னா, அவருடைய சபையாய் அங்கத்திலாக இருக்கணும்னா நாம் எழும்ப வேண்டும். டைம் ஹஸ் கம், நவ் இட் இஸ் டைம். அப்போது சர்ப்பங்கள் எடுப்பார்கள், சாவுக்கு ஏதான யாதொன்று குடித்தாலும் அது அவர்களை சேதப்படுத்துவதில்லை. ஆமென். ஸோ நிறைய பேருக்கு ஊழியம் செய்கிறதுக்கு பயம். நாங்கள் ஊழியத்துக்கு போனப்போ எல்லாம் சொன்னாங்க, அதே நீங்கள் யூரோப்பில் இருந்தீங்க, நீங்கள் வில்லேஜ்கெல்லாம் போகிறீங்க அப்படின்னாங்க. நான் எல்லாம் ஆண்டவர் அழைச்சார் போனோம். உண்மையாக சொல்கிறேன், எங்கள் சாட்சிகளாக இருக்கிறார்கள். ஆரம்ப காலத்தில் 2 காரியங்கள். என்னையும் என் மனைவியும் அப்போ ஜீப்பில் போவோம். அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, இந்த எம்ஆர்பி கடைகளெல்லாம் சுவிசேஷன் சொல்லி அவங்கெல்லாம் குடிக்க வராது இருந்து வில்லேஜில் கடை மூட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. 6 நாளுக்கு எரிச்சல். இவங்க 2 பேர் தான். நாங்கள் ஏறக்குறைய இதுவரைக்கும் 86 பிள்ளைகளை எங்கள் சில்ட்ரன் ஹோம்களை வச்சு எழுப்பியிருக்கோங்க, வாலிப பிள்ளைகளை. அப்போது இந்த காரியத்தை நம்ம அதிகமாக நாங்கள் ஊழியத்தில் பங்குனோம். அப்போது அந்த அப்படியான ஒருவர்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இவங்க 2 பேரும் ஜீப்பில் வரும்போது ஒரு கொஞ்சம் தனிமையான ஒரு மலைப்பிரதேசமான இடம், அதில் ஒரு லாரி டிரைவரு சொல்லி அப்படி வரும்போது ஒரு தட்டுனா ஜீப்பு விழுந்துடும், அவனை சாகடிக்கிறதுக்கு எடுத்தாங்க. நான் அவ்வளோ அதை பேசுறதில்ல. ஆனால் நடந்தது தெரியுமா? ஆண்டவராக இயேசு எங்களை அழைத்தது நிமித்தம், இயேசுவின் ஊழியத்தில் நாங்கள் பங்கு கொள்வது நிமித்தம், பிசாசை கட்டவும் பிசாசுடைய அதிகாரத்தை நிர்மூலமாக்க அழைக்கப்பட்டதுனால அந்த இயேசு என்ன பண்ண தெரியுங்களா? அந்த டிரைவர் வந்தான், மறைவாக வந்து சொன்னா, ஐயா அந்த பக்கம் வராதிங்க, ஏன் உங்களை கொல்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாங்க ஐயா. ஹல்லேலூயா. உனக்கு விரோதமாக எழும்பும் எந்த ஆயுதம் வாய்க்காதே போகும். ஆனால் இன்றைக்கி எத்தனையோ கிராமங்கள் ஐயா இன்னும் இயேசுவை அறியாமல் இருக்கிறாங்க, அழிந்து போகிறாங்களே. ஒவ்வொரு நாளும் எத்தனையோ millions of souls are dying without Jesus. யார் போவார்கள்? இந்த சபை எழும்புகிற சபை இது எழும்பணும். இப்போ வாலிபர்கள் எழும்பணும். நான் என்ன சொல்கிறேன், church without a vision for mission is dead in itself. சுவிசேஷம். அதனால நீங்கள் ஆப்பிரிக்கா போகணுன்னு இல்லை, எங்கேயும் போகணும் இல்லை, இருக்கிற இடத்துல நீங்கள் என்ன இருக்கணும்? சாட்சிகளாக இருக்கணும். ஹல்லேலூயா. அப்போது இன்றைக்கு புறப்படுகிற காலம். அப்போது அது அவர்களை சேதப்படுத்தவில்லை. வியாதியஸ்த மேல் கைகளை வைப்பார்கள், அப்பொழுது அவர்கள் சொஸ்தமாவார்கள். யாருக்கு சொன்னது? பாஸ்டருக்கா? விசுவாசிகளால். நான் என்ன கேட்குறேன், சகோதரி சகோதரனே, எவ்வளோ காலம் உன் தலைவலிக்காக உங்கள் பாஸ்டர் வந்து உபத்திரப்படுத்துவேன்? மற்றவங்க தலைவலி எப்போ நீ நீக்குவ? இன்றைக்கு ஒரு சவால் எடுத்துக்கோங்க. 27th anniversary, God has equipped and enabled me as a member of this congregation to fulfill the desire of God. Take the authority in the name of Jesus. விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் கூடும். நீ விசுவாசிப்பனால் தேவனுடைய மகிமை காண்பா. இன்றைக்கு ஒரு சேலஞ்சை கொடுக்குறேன், மற்றவருடைய வியாதிக்காக ஜெபிக்க ஆரம்பிங்க. உங்கள் வியாதி உங்களை விட்டு வெளியே போயிடும். உங்களை தலை வந்து தொந்தரவு பண்ணால் அடுத்த வயிற்று வலிக்காக ஜெபிங்க. அப்போ கர்த்தர் வயிற்று வலியை மாற்றுவா, இன்னொரு இருதய வலியை மாற்றுவா. அப்போ பிசாசுமா இவனை சும்மா விட்டுடலாம். தலைவலி கொண்டானா வயிற்று வலியை போக்குறான், இருதய வலியை போக்குறான், இவனை டச் பண்ணாத அப்படியே விட்டுடலாம். அதனால் உன்னை தொடுகிறவன் என் கண் வலியை தொடுகிறான் என்று சொன்ன தேவன் உங்களை அழைத்தவர். எனக்கு நேரம் இல்லை. ஆனால் இந்த மார்க்கு சுவிசேஷம் 16ஆம் அதிகாரம் 14-17 சொன்ன வார்த்தைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில், உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அது நிறைவேறணும்.
வியாதியஸ்த மேல் கைகளை வைப்பார்கள், அப்பொழுது அவர்கள் சொஸ்தமாவார்கள். அதை இப்பொழுது ஆரம்பிங்க. கடைசியாக நான் முடிக்கும் போது நேரம் கடந்து போயிடுச்சு. ஒன்றே ஒரு காரியம். நான் ஐ have with due apologies for not being able to come to this church. I just ask for forgiveness, but this is the chance. ஆண்டர் கொடுத்து பாஸ்டர் எங்களை அழைச்சார். இல்லைன்னா நாங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறதுல மிஷன் ஃபீல்டில் தான் இருப்போம். இன்றைக்கி ஏதோ ஒரு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நேற்று ஆராதனை நடத்திட்டு வந்துட்டோம். கடைசியாக அவங்களுக்கு சொல்கிறது என்ன தெரியுமா? 7 சபைகளுக்கு ஆண்டவர் எழுதி வைத்திருக்கிறாரு. இன்னைக்கு நேரம் இல்லை. அந்த 7 சபைகளில் கர்த்தர் ஒரு சபையை பார்த்து, உன் கிரியைகளை அறிந்திருக்கிறேன், உனக்கு கொஞ்சம் பலன் இருந்தும் நீ என் நாமத்தை மறுதலியாமல் என் வசனத்தை கை கொண்டபடியால் இதோ திறந்த வாசலை உனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன், அதை ஒருவனும் பூட்ட மாட்டான். ஹல்லேலூயா. வெளிப்படுத்தல் 3:8 என்ன சொல்றாரு? திறந்த வாசலை உங்களுக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறார், அது ஒருவனும் பூட்ட மாட்டான். ஆனால் யார் பூட்டக்கூடும் தெரியுமா? யாரால் பூட்டக்கூடும்? எல்லாம் நினைப்பாங்க பிசாசு, அவனால் கூட பூட்ட முடியாது. யாரால் பூட்ட முடியும்? சொல்லுமா. ஏசப்பா பூட்டு தரிசனம் இல்லை, அவர் தான் திறந்த வாசல் வச்சுட்டாரு. நம்ம ஜாக்கிரதையாக இருந்தால், நித்திரை கொள்ளுதலாக இருந்தால், அனலும் இல்லாமல் குளிரும் இல்லாமல் இருந்தால் வாந்தி பண்ணி போடுவேன். ஆனால் அப்படி நம்ம விசுவாச வாழ்க்கையில் வாழ்ந்தால் இந்த சபையை நாமத்தை பூட்டிட்டு போயிடும். ஆண்டவர் அனுமதிக்க மாட்டான். என்ன சொல்லலாம்? எழுமுகள். அந்த என்ன இதெல்லாம் ஸ்போர்ட்ஸில் இருக்கும்போது அது என்ன இது ரன்னு பேட்டன் எடுத்துன்னு ஓடுவாங்களே, எங்கப்பா வாலிபங்கள்லாம் இப்போல்லாம் ஓடுறதில்லை யாரும். ரிலே ரேஸில் 4 பேர் இருப்பான். ஓடுறாங்களா ரிலே? இப்போ எங்கே ரிலே ஓடுதே கையில். அப்போது ரிலே ரேஸில் என்னன்னா விசேஷம், அந்த ஒருத்தன் முன்னாடி ஓடுவான், ஓடிட்டு அவன் அங்கே வந்து 4 பேர் நிற்பான். அவன் ஓடிக்கொண்டு மேலே அவன் என்ன பண்ணுறான்? வார்ம் அப். அவனே ஓடுவான் போயிட்டு கரெக்டாக அந்த ரிலே பேட்டனை கொடுப்பான், வாங்கிட்டு அவன் ஸ்பீட் பிக்கப் பண்ணி போவான். சபையானது ரிலே ரேஸ். ஹல்லேலூயா. அந்த பேட்டன் கீழே விழுந்துட்டா போச்சு, டிஸ்குவாலிஃபை. இல்லை அவன் வரட்டும் நான் போகிறேன்ட்டு அவன் முன்னாடி நின்ட்டா அதுக்குள்ளே என்ன ஆவான்? ஸ்டார்ட் ப்ரெஷர் இல்லை. சபையானது அப்படி தான். எனக்கு கண் முன்ன ஆண்டர் ஸ்போர்ட்ஸை கூட கொண்டு வந்துவேன். நீங்கள் எல்லாம் ரிலே ரேஸில் இருக்கிறீங்க. ஆனால் உங்களோடு ஓடுகிறவர்கள் உங்களுக்காக காத்திருக்கிறாங்க. முடிவை நாம் முடிக்க செய்கிற தேவன் அவர். ஆனால் நாம் என்ன பண்ணுவோம்? லக்கை நோக்கி ஓட கடவோம், விசுவாசத்தை காத்து கொள்ள கடவோம். கர்த்தர் நம்மேல் வைத்திருக்கிற நம்பிக்கையை நாம் பிசகாதபடி அதில் நாம் எழுந்து பிரகாசிப்போம். நான் சொல்லுவேன், வெறும் எழும்பி பிரகாசிக்க மாத்திர எரிந்து பிரகாசிங்கள். மிஷினரி கதையில் பார்க்கும்போது அந்த ஆதி அப்போஸ்தல காலத்தில் யார் எழுதுனா ஜோசபஸ் எழுதுறாரு. அவர் ஹிஸ்டாரியன் எழுதுறாரு. இவர் எழுதுறாரா, கிறிஸ்தவர்கள் ஆதி அப்போஸ்தல சபையில் இருந்த கிறிஸ்தவர்கள் நீ கிறிஸ்தவ பிரசங்க கூடாது என்று கட்டளை போட்ட உடனே ரோம சேவல் வந்து அவங்க ஆராதிச்சிருந்தா தானியலை போல இல்லை ஆராதிச்சுன்னா அவங்கள கொண்டு போட்டு என்ன பண்ணுவாங்களாம்? அது ஏர்லி சர்ச் ஹிஸ்ட்ரி. என்ன பண்ணுவாங்களா? இதில் அரண்மனை முன்பாக ஒரு தூண் இருக்குமா. அந்த தூணுக்கு என்ன பேருன்னா லைட் போஸ்ட், லைட்டு கம்பம் இல்லையா. அதில் இவங்களை கட்டிடுவாங்களாம். கட்டிட்டு அவங்க கயிறை எல்லாம் கட்டிட்டு அது மேலே எண்ணெய் ஊற்றிட்டு ராத்திரி ஆன கொளுத்திடுவாங்களாம். கொளுத்தும் போது அவங்க எரியும் போது இதுதான் மார்டைர்ஸ், கிறிஸ்துவுக்காக ஜீவனை இழந்தவர்கள். அப்போ என்ன நடக்குமா? அவங்க அப்படியே எரிஞ்சு. இந்த ஹிஸ்டாரியன் ஃப்ளாவியஸ் யோசபஸ் என்ன சொல்கிறார்னா, ஆனால் அந்த எரிகிற போது அவர்கள் முகங்களை பார்க்கும்போது தேவ தூதர்களை போல பிரகாசித்தார்கள். ஹல்லேலூயா. ஆகையினால இன்றைக்கும் நீங்களும் நானும் ஆன்டி கன்வர்ஷன் வந்தாலும் சரி, உங்களுக்கு எதிராக என்னென்ன என்னென்ன ஆர்கன் எழுந்தாலும் கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. ஒருத்தனும் இந்த திறந்த வாசலை மூட முடியாது. ஆனால் நாம் எழும்ப வேண்டும், பிரகாசிக்க வேண்டும். எழும்பி பிரகாசி, எரிந்து பிரகாசி. ஹல்லேலூயா. அதனால் இன்றைக்கு நாம் உற்சாகம் கொள்ளுவோம். ஏன்னா பாட்டுக்கு மட்டும் நல்லா பாடுறோம், உற்சாகம் கொள்ளுவோம். ஐயா, இன்றைக்கு உற்சாகம் தொடங்கணும். இன்றைக்கு கர்த்தர் உண்டு பண்ணின நாள். ஆகினால இந்த நாளில் மகிழ்ந்து களி கூறுவது மாத்திரமல்ல, அநேகர் எஸ்ஐயா தீர்க்கதரிசன புஸ்தகம் 61ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம் என்ன சொல்லுது? கர்த்தருடைய ஆவியானவர் என் மேல் இருக்கிறார். அப்புறம்
எதுக்காக? தரித்திரத்து வாசிமா 61:1 கடைசி வசனம், நான் முடிக்க போகிறேன். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து லூக்கா எழுதின சுவிசேஷத்தில் திரும்ப ஆலயத்தில் நின்று அந்த வசனத்தை அவர் வாசிக்கிறார். வாசிக்கமா 61. கர்த்தராகிய தேவனுடைய ஆவியானவர் என்மேல் இருக்கிறார், சிறுமைப்பட்டவர்களுக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கவும் கர்த்தர் என்னை அபிஷேகம் பண்ணினார். இருதயம் நொறுங்குண்டவர்களுக்கும் காயம் கட்டுதலையும் சிறைப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலையும் கட்டுண்டவர்களுக்கு கட்டு அவிழ்த்தலும் கூறவன். போதுங்க சிஸ்டர், அது நிறைய நேரம் எடுக்கும். என்னவா, இதற்கு தான் கர்த்தர் நம்மை அழைத்திருக்கிறார். நீங்கள் ஆண்டவராக இயேசு நாமத்தில் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கீங்களா? நீங்கள் அபிஷேகத்தை பெற்றிருக்கிறீங்களா? நீங்கள் விசுவாசிகள்னு சொல்கிறீங்களா? இந்த சபையில் நான் அங்கத்தினு சொல்கிறீங்களா? இந்த சபை கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் சபை ஆகினாலே இயேசுவுக்காக புறப்பட்டு போகும். காலம் பொல்லாததாக இருக்கிறது. நான் திரும்ப சொல்கிறேன், நாங்கள் இருந்த காலம் எங்களுக்கு அப்பா அம்மா பாட்டு கற்றுக் கொடுப்பாங்க. அந்த பாட்டு என்ன தெரியுமா? கோலால் கொடுமையாய் அடிக்கப்பட்டாலும், நாளால் நரரால் நசுக்கப்பட்டாலும், வாளால் பலரால் வகுக்கப்பட்டாலும் புறப்பட்டு போக கடவோம். இயேசுவின் நிந்தையை சுமப்போம், வாசலுக்கு புறம்பே போவோம். எனக்கு அது அப்போ புரியலங்க. மிஷினியர் ஆன பிறகு தான் புரிந்தது. டாக்டர் ஸ்டெயின்ஸும் அவருடைய 2 பிள்ளைகளும் அவர்கள் அந்த நாளில் நான் பெங்களூர் இருந்த மிஷன் ஃபீல்டுக்கு போகும்போது தான் அந்த நியூஸ் வருது. அவர்கள் செய்த லெப்ரசி மக்களை தொட்டு அன்பு பாராட்டி அவர்களுக்கு சிகிச்சை செய்தவர்களே பொல்லாத மனுஷன் அவங்கள ஜீப்பில் உள்ளே படுத்துக்கும் போது வெளியே லாக் பண்ணிவிட்டு அங்கே இருக்கிற வீடு குடிசைகள் எல்லாம் டாப்பால் போட்டு வெளியே கட்ட ஒருத்தரும் வரக்கூடாது, பெட்ரோலை ஊற்றி கொளுத்தி அந்த ஐயாவும் 2 பிள்ளைகளை இருந்து உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். பிலிப்பன் திமோத்தி பாஸ்டர், தேங்க்யூ பாஸ்டர். அப்போ அது முடிஞ்ச உடனே கொஞ்சம் நாட்களில் ரிப்போர்ட்டர் மிஸ்ஸஸ் ஸ்டெயின்ஸை கேட்குறோம், கிளாடி ஸ்டெயின்ஸ் நினைக்கிறேன். அவங்கள கேட்கும்போது, அம்மா நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க, என்ன தண்டனை கொடுக்கலாம், என்ன செய்யலாம்? அவங்க சொன்னாங்க, அவங்களே ஒன்று சொல்லுவாங்க, இயேசு கிறிஸ்து அவரை கொன்றவர்களை மன்னியும் ஆண்டவரேன்னு கேட்டார். நான் என்ன சொல்ல முடியும்னா, நான் அவர்களை மன்னிச்சுட்டேன். அந்த உள்ளந்தாங்க இன்றைக்கி ஒவ்வொரு விசுவாசிக்கும் இருக்கணும். அந்த நிலை வராது, ஆனால் புறப்பட்டு போக கடுவோம். கடைசி நாட்கள் கிறிஸ்தவர் கொல்லப்படுறாங்க. நார்த் இந்தியாவுக்கு நான் அடிக்கடி போகிறேன். அங்கே பார்க்குற காரியங்கள், ஊழியக்காரங்க ஊழியத்துக்கு போனால் திருப்பி வரதில்லை. ராஜஸ்தானில் கண்ணை நோண்டி எடுத்துட்டு அந்த ஊழியக்கார் வந்ததை நாங்கள் கண்டிருக்கிறோங்க. அவன் ஊழியக்காரர் சாயந்தரத்தில் போய் வீட்டு ஜெப கூட்டங்க போயிட்டு அவர் திரும்ப வரும்போது அந்த பாஸ்டர் அம்மா காத்து கொண்டு இருக்கிறாங்க. அவர் வரல. அப்போது 9 மணி அளவில் தட்டி தடவி அவர் அந்த அம்மா நிற்கிறாங்க. அவங்க எதிரில் கீழே விழுந்து செத்து போகிறாரு. காரணம் என்னென்னா, வழியில் அவனை அவரை அடிச்சிருக்கிறாங்க தன் ஜீவனை கொடுத்து. அந்த அம்மா என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா? அவங்க சொன்னாங்களா, எங்கள் ஹஸ்பண்ட் செத்த இடத்துல நான் ஊழியத்தை தொடர்வேன். ஊழியக்காரெல்லாம் சொல்லலாம், வேண்டாமா அதே ஆட்கள் உங்களையே ஏதாவது செய்வேன். இல்லை, இங்கே ரத்த சாட்சியாக நான் மறிக்கிறேன். போராடி கொண்டு இருக்கிறாங்க. அது அந்த வாரத்தில் நான் போயிருந்தேன் நார்த் இந்தியாவுக்கு. அப்போது அந்த ஊழியக்காரர் சொன்னாங்க, ஐயா நீங்கள் கொஞ்சம் வயசானவங்களாக இருக்கிறீங்க, இந்த அம்மா கொஞ்சம் புத்தி சொல்லுங்கன்னு கேட்டால், இல்லையா நான் என் ஜீவன் அர்ப்பணித்துட்டேன். என் கணவன் எந்த இடத்துல மரித்தாரோ அந்த இடத்துல இயேசுக்காக நான் எழும்புவேன். அப்போ நான் அவங்களை கெஞ்சி அவர்கிட்ட கேட்டுக்கொண்டு, அம்மா இப்போ சூழ்நிலை நல்லா இல்லை, ஆனால் நீங்கள் டோனாவூர் ஃபெலோஷிப்புக்கு போய் கொஞ்சம் அங்கே தங்கியிருந்த பிள்ளைகள் அங்கே இருந்துட்டு ஒரு 2 வருஷம் கழித்து வாங்க நான் நினச்சேன். அப்படின்னா அவங்க வரமாட்டாங்க, அங்கேயே இருந்துருவாங்கன்னு. நடந்தது என்ன தெரியுங்களா? அந்த அக்கினி அவர்களுக்குள்ளாக இருந்து கொண்டே இருந்தது. 2.5 வருஷம் கழித்து நான் போகிறேன் அந்த பக்கம். போனால் ஒரு ஊழியக்காரர், ஐயா இங்கே வாங்க, அந்த அம்மா திரும்ப ஊழியத்தில் இருக்காங்க. என்ன வந்துட்டாங்களா? போய் பார்த்தா அந்த அம்மா சபையை ஸ்தாபித்து அவங்க பைபிள் ஸ்கூல் நடத்தி கொண்டு இருக்கிறாங்க. அங்கே படிப்பு அறிவு இல்லாதவங்களுக்கு பைபிள் ஸ்கூல் எப்படி முடியும்? அதே அந்த வைராக்கியம், அந்த அனல், கொழுந்து விட்டு எரிகிற அனல் ஒருவனாலும் அடக்க முடியல. அவருடைய கணவனுடைய மரணம் கூட அவளை மாற்ற முடியல. இந்த கடைசி நாட்களில் நடந்து கொண்டு இருக்குதுங்க. நிறைய ஜனங்கள் இதை ஊழியக்காரர்கள் மறிக்கிறாங்க, இன்றும் மறிக்கிறாங்க. வெளியே வரமாட்டேங்குது. ஆன்டி கன்வர்ஷன் பில் இன்னும் என்னென்னவோ கொண்டு வந்திருக்கா. ஆனால் இந்த சபையானது
கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சபையாக இருக்கிறோம்னா கர்த்தருடைய வருகை அளவும் சபை நிலை நிற்கும். ஹல்லேலூயா. இதோ திறந்த வாசல் நான் உன் முன்பாக வைத்திருக்கிறேன், அதை ஒருவனும் பூட்ட மாட்டான். ஆகையினால இன்றைக்கு நான் சொல்லுவோம், இந்த திறந்த வாசலை நாங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்வேன். இந்த சபையில் நாங்கள் நிற்போம், ஒரே சரீரமாய் நிற்போம், ஏக மனதாய் ஜெபிப்போம். அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகளில் 2ஆம் அதிகாரம் சொன்னபடி அவர்கள் அப்போஸ்தல உபதேசத்திலும் அவர்கள் அந்யோன்யத்திலும் அப்பம் பிட்குதலும் ஜெபத்திலும் உறுதியாய் தரித்திருந்தார்கள். இந்த சபை அதை கடைபிடிக்கிற சபை. ஆனால் நம்மெல்லாம் எழும்பி கட்டுவோம், ஏக மனதாய் கட்டுவோம். கடைசி காலம் இயேசு வருகிறார். அதனால் நம்ம ஆயத்தப்படுவோம். கண்களை மூடுவோமா? ஆண்டவரே, இந்த நாளிலும் கர்த்தர் வெளிப்படுத்தின காரியங்களை பகிர்ந்து கொள்ள கிருபை தந்திருப்பார். இந்த சபையை உருவாக்கின தேவன் தரிசனத்தோடு உருவாக்கினார். ஆண்டவரே, தரிசனத்தில் அவர்கள் நிலை நின்று இந்த சபையை கட்டி எழுப்பதுனால என்ன வந்த போதிலும், யார் விட்டு போன போதிலும், யார் இல்லாமல் போன போதிலும் இதுவரைக்கும் நடத்தி வந்த தேவன். தேவமாரிசன் பேசினார். வேதம் கூறுகிறது, அக்னி நடுவிலிருந்து சத்தத்தை கேட்ட வேற ஜாதி யாராவது உண்டா, இல்லை ஜனம் உண்டா? ஆதலால் கர்த்தர் ஒரு ஜாதியின் நடுவிலிருந்து ஒரு ஜனத்தை தனக்கென்று தெரிந்து கொள்ளும்படி, நான் மீண்டும் சொல்லுகிறேன், எந்த தேசத்திலாவது எந்த ஜனத்திலாவது அற்புதம் செய்யக்கூடிய ஒரு தேவன் இருக்கிறார் என்று புரிந்து கொள்ளும்படி அவர் சொல்றார். எந்த ஜாதியிலாவது ஜனத்திலாவது அவர் ஒரு ஜனத்தை என்ன செய்கிறார்? தனக்கென்று தெரிந்து கொள்ளும்படி வகை தேடுகிறார். எப்படி வகை தேடுகிறார்? சோதனைகளினாலும் அடையாளங்களினாலும் அற்புதங்களினாலும் ஓங்கிய புயத்தினாலும் வல்ல கரத்தினாலும் தமக்கென்று அவர் ஒரு ஜனத்தை தெரிந்து கொள்ளுகிறார். இன்றைக்கு தேவனுடைய மனுஷன் அதான் சொல்லுகிறார். என்ன சொல்றார்? ஒரு ஜனத்தை தேவன் தெரிந்து கொண்டிருக்கார். அந்த ஜனம் தேவனுடைய பார்வையில் மிகவும் ஆமென் விசேஷித்தமானவர்கள். உன்னிடத்தில் ஆண்டவர் எப்படி சொல்லுகிறார்? நாம் தேவனாகிய கர்த்தரை தொழுது கொள்ளும் போதெல்லாம் தேவன் நமக்கு சமீபமாய் இருக்கிறதை போல் இத்தனை பெரிய தெய்வத்தை இத்தனை சமீபமாய் கொண்ட ஜனம் வேற உண்டோ? வேறு ஜனத்தில் இருக்கிறாங்க, என்னென்ன சொல்றாங்க அது வேற. ஆனால் ஆண்டவருடைய வசனம் சொல்லு, நாம் தேவனாகிய கர்த்தரை தொழுது கொள்ளும் போதெல்லாம் தேவன் நமக்கு சமீபமாக இருக்கிறாரே, இத்தனை பெரிய தெய்வத்தை இத்தனை சமீபமாய் கொண்டிருக்கிற வேற ஜனம் உண்டோ? ஆண்டவருடைய வசனம் நம்மளை தெளிவாய் சொல்லுகிறது, அவர் நமக்கு சமீபமாக இருக்கிறார். அவரை அன்றி வேற தேவன் இருக்கவே முடியாது. ஹல்லேலூயா. மற்ற தேவர்கள்லாம் சொல்லுவாங்க, ஆனால் அவரை அன்றி வேற தேவன் இருக்கிறார். ஒரு வசனம் சொல்லுகிறது, எஸ்ரேலின் தேவனை போல் வேறு ஒருவரும் இல்லை. எஸ்ரேலின் தேவனை போல் வேறு ஒருவரும் இல்லை. காரணம் என்ன என்று சொன்னால், அவர் உனக்கு சகாயமாய் வானங்களின் மேல் ஏறி வருகிறார். தம்முடைய மாட்சிமையோடு ஆகாய மண்டலங்களின் மேல் அவர் ஏறி வருகிறவராக இருக்கிறார். இன்னும் சொல்லுகிறேன், எஸ்ரேலின் தேவனை போல், உங்களுடைய தேவனை போல், என்னுடைய தேவனை போல், கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை போல் நமக்கு சகாயம் செய்ய வானங்களின் மேல் தம்முடைய மாட்சிமையோடு ஆகாய மண்டலங்களின் மேல் ஏறி வருகிற ஒரு தெய்வம் உண்டோ? சிந்தித்து பாருங்க. ஐயா அருமையா பேசினார். அவருடைய அனுபவம், அவருடைய மிஷனரி ஊழியம், அவருடைய தாகம், வைராக்கியம். அப்போ நமக்கு சகாயம் செய்ய ஒரு தேவன் வரார். அவர் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்ற நாமத்தில் தான் வருகிறார். ஆமென், ஆமென். வேதம் சொல்லுகிறது, உங்களுடைய பலிபீடத்தின் மேல், நாம் எல்லாம் பலிபீடமா இருப்போம் என்று சொன்னால், இந்த பலிபீடத்தில் அவருடைய நாமம் தரிக்கப்பட்டிருக்கும் என்று சொன்னால், இந்த பலிபீடத்தின் மேல் தரிக்கிருக்கும் என்று சொன்னால், என் நாமம் தரிக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த இடத்திலே நான் இறங்கி வந்து உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன். ஆமென்.
நீங்களும் நான் ஆண்டவராகிய இயேசுவுக்கு பலிபீடமாய் மாறுவோம் என்று சொன்னால், இந்த பலிபீடத்தில் மேல் அவருடைய நாமம் தரிக்கப்பட்டிருக்கும் என்று சொன்னால், கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நிச்சயமாய் தன்னுடைய நாமத்தை ஸ்தாபிக்க இறங்கி வருவார். ஆமென். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. வேதம் சொல்லுகிறது, மாம்சமான யாவரும் உம்மிடத்தில் வருவார்கள் ஆண்டவரே. கிறிஸ்துவன் சொல்ல ஆண்டவர், மாம்சமான யாவரும் இடத்தில் வருவார்கள் ஆண்டவரே. தேவரீர் நீர் எல்லா மாம்சமானவருடைய ஜெபத்தை கேட்கிறவராய் இருக்கிறீர். ஆமென், ஆமென். ஆனா விசுவாச குடும்பத்தாருடைய ஜெபத்தை தேவன் நிச்சயமாய் கேட்கிறவராய் இருக்கிறார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, ஆமென். அவர் நிச்சயமாய் கேட்கிறவராய் இருக்கிறார். சங்கீதக்காரன் இப்படியாக சொல்லுகிறான், உம்முடைய நாமம் ஆண்டவரே சமீபமாய் இருக்கிறதுனால். எங்க இருக்குங்க அவருடைய நாமம்? இந்த வாய் அந்த நாமத்தை உச்சரிக்கும் சொன்ன வசனம் சொல்லுது, உம்முடைய நாமம் சமீபமாய் இருக்கிறதுனால் உம்முடைய அதிசயங்கள் விவரிக்கிறது ஆண்டவரே. இந்த வாயில அந்த நாமத்தை உச்சரிப்போம் என்று சொன்னால் அவருடைய அதிசயத்தை காண்போம். காரணம், நம்முடைய தேவன் ஜீவிக்கிற தேவனா இருக்கிறார். ஆமென். அவர் எங்கேயோ வாள்ல ஒட்ட வச்சவர் அல்ல, ஆணினால் அடிக்க வச்சு நிக்க வச்சவர் அல்ல. அல்லேலூயா. வேதம் சொல்லுகிறது, இஸ்ரவேல் நடுவிலே உலாவினவர், சாலமோன் ஆலயத்திலே தங்கி தாபரித்தவர், உங்களையும் என்னையும் தம்முடைய சொந்த ஆலயமாய் மாற்றி ஆவியாய் நமக்குள் உலாவிக் கொண்டிருக்கிற தேவன். ஆமென். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. யோசிச்சு பாருங்க, இஸ்ரவேல் நடுவிலே உலாவினவர், சாலமோன் கட்டின பெரிய ஆலயம், தேங்க்யூ ஜீசஸ், அதுக்குள் வாசம் பண்ணினவர், உங்களையும் என்னையும் தம்முடைய ஆலயமாய் மாற்றிக்கொண்டு தேவன் ஆவியாய் நமக்குள் வாசம் செய்து நம்மளை நாளுக்கு நாள் கட்டி வருகிறார் மாளிகையாக. ஆமென். அல்லேலூயா. தேவஜனமே, ஆண்டவர் இந்த சபையை ஆரம்பித்தார், நடத்தி வந்தார், இனியும் நடத்துவார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. ஒரு காலமும் அவரால் கைவிடப்படவே மாட்டாது. ஆமென். ஒரு காலமும் அவரால் இந்த சபை மறக்கப்படுவதும் இல்லை. ஒரு காலமும் அவர் நினைத்ததை தடை செய்யவே முடியவே முடியாது. ஆமென். அவர் நிச்சயமாய் இது கற்பாறையின் மேல் கட்டப்பட்ட சபையாய் ஸ்தாபித்திருக்கிறார். ஆமென். அதை நிலைத்திருக்கும்படி செய்திருக்கிறார். புயல் வீசினது, காற்று அடித்தது, ஆனாலும் கற்பாறையாகிய இயேசு கிறிஸ்து மேல் கட்டப்பட்ட சபை நிலை நிற்கும். ஆமென். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. இயேசுவை நீங்களும் நானும் அறிந்திருக்கிறோம் என்று சொன்னால் அந்த கட்டப்பட்ட சபையாய் இருப்போம். ஆமென். அல்லேலூயா. புயல் வரட்டும், காற்று வீசட்டும், காற்றையும் கொந்தளிப்பும் அதட்டுகிறவர், கடல் மேல் நடக்கிறவர் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து உனக்குள் இருந்து கிரியை செய்வார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. ஆகினால் சபையாரே, இந்த கட்டண சபையில் கிறிஸ்துவின் சபையாரே, கிறிஸ்து நமக்குள் வாசம் செய்கிறார். அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய கனத்தையும் அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதையும் கொடுப்போம் என்றால் கர்த்தர் நம்மை கொண்டு பெரிய காரியங்களை செய்வார். ஆமென். ஒரு வசனத்தை சொல்லி நான் முடிக்கிறேன். தாவீது ராஜா தேவனுடைய மகிமையை கண்டவன், தேவனுடைய வார்த்தையை நான் வாழ்ந்தவன். சாலமோனிடத்தில் இந்த வார்த்தையை சொல்லுகிறான்,
மகனே, உன் பிதாவின் தேவனை, உன் தகப்பனுடைய தேவனை நீ முதலாவது அறிந்து கொள். சாலமனுடைய ஆலயத்தை அவன் கட்டுறதுக்கு அந்த ஒரு நேரத்தை முடிக்கிற அந்த நேரம் சொல்கிறான் சாலமனை பார்த்து, உன் தகப்பனுடைய தேவனை முதலாவது நீ என்ன செய்? அறிந்து கொள். நோ த காட் ஆஃப் யுவர் ஃபாதர். அவரை முழு மனதோடு உணர்ந்து கொள். காரணம், அவர் இருதயத்தின் ஆலோசனைகளை அறிகிறவர், சிந்தையில் இருக்கிற நினைவுகளை அறிகிறவர். நீ அவரை தேடினால் அவர் உனக்கு தென்படுவார். இன்னும் சொல்லுகிறேன், தாவீது சொல்லுகிறான், தேவனுடைய இருதயத்துக்கு உண்மையா இந்த மனிதன் சொல்லுகிறான், என் மகனே சாலமோன், உன் தகப்பனுடைய தேவனை நீ முதலாவது என்ன செய்? அறிந்து கொள். Know this God. This God is not made with hands. He's not created with fingers, but He gave fingers and hands to humans. Know Him first. உணரு, அவர் யார் என்று நீ உணரு. அவரை தேடினால் உனக்கு அவர் தென்படுவார். அவரை நீ விட்டு விட்டால் அவர் உன்னை விட்டு போய்விடுவார். நீ அவரை விட்டு விட்டால் அவர் நம்மை விட்டு போய்விடுவார். போய் சொல்லுங்க, இட்ஸ் ரியல். It's real. If you forget this Lord Jesus, He will let you and go away. But if you can call Him, He will always be close to you. Amen. God bless you all. Seek His face, and He will seek you. Amen. God bless you all. My flesh is big, my spirit is strong. ನನ್ನ ಶರೀರ ಬಲಹೀನತೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಬಲವಾಗಿದೆ. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Thank you, Lord. Okay. I just thank Bishop Ayavaru, Yada Ministries, Germany, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರು, and ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೂಡ தேவனும் மகிமையின் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வந்திருக்கிறார். Hallelujah. Where two or three are gathered and name the Lord Jesus Christ has promised, He is in our midst. ಎಲ್ಲಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮೂರು ಕೂಡಿರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೊಡನೆ ನಾನು ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆಯವರು ನಾವು ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟಿಸಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಡೇ ನೈಟು ತುಂಬ ಚರ್ಚ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಕರ್ತನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ.
ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಅಯ್ಯ ಅವರು ಮತ್ತು ಬ್ರದರ್ ಮತ್ತು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ರಿಗಾಗಿ, ಸೇವಕರು, ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು, ದೇವ್ರ ಮಂದಿ ಎಲ್ರಿಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಹೇಳಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸ್ತೋತ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಯು ಕಾಂಟ್ ಕೀಪ್ ಪ್ರೇಸಿಂಗ್ ಗಾಡ್. Believers and at least Christians. Hallelujah. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಏನು ಉಳ್ಳತ್ತಿನ ಆಳ್ತಿರಂದು ಐ ಗಿವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡೇ ನೈಟ್ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮೆನ್ ಫಾರ್ ದ ಬಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ 10 days ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್. ಕರ್ತನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಅಯ್ಯವ್ರಿಗಾಗಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ದೇವ ಸೇವಕರು, ದೇವ ಸೇವಕರು, ದೇವದವರಿಗಾಗಿಯೂ ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ದಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಊಟವನ್ನು, ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫುಡ್, ಸಿಸ್ಟರ್ ಉಮಾ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್, ಲಿಂಗರಾಜಪುರಂ, ಅವರ ಮಗಳು ಶೀಸ್ ಇನ್ ಕೆನಡಾ, ಪದ್ಮಾ ಸ್ವೀಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಆ ಮಗಳು ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ವಿಶೇಷ ಊಟ ಕೊಡಬೇಕು, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫುಡ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ದೇವರು ದಯ ಮಾಡಿದ ಕರ್ತನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫುಡ್ ಏನು? ದೇವರ ವಾರ್ತೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸೊ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಉಮಾ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ. ದಿನೇಶ್ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮಗಳು ಸ್ವೀಟಿ ಪದ್ಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ರೀಧರ್, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ವ್ಯಾನ್ಕೋವರ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾನಡಾ. ತರುಣ್, ದಿಯಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗ ಗಣೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂದಿನಿ, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಬಂದೋದರು. ಅವರಿಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ತನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ನಾವು ದಿನ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟುಡೇ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಕರ್ತನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸೊ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಕೈ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಮೈಕ್. ಐ ಕಾಂಟ್ ಇಟ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಂದಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಮತ್ತು ಬ್ರದರ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿ ಲಿಲಿಯವ್ರ ಕುಟುಂಬ, ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿ ಉಮಾ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಕುಟುಂಬ, ಮತ್ತು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕರ್ತರಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನೀನು ಭರವಸೆ ಇಡು, ಆಗ ನೀನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿವಿ, ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವುದು. ಬಿಲೀವ್ ಆನ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಾದ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲಿನ ಆತ್ಮನು ಸುರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರು. God has promised in Joel chapter 2, Acts chapter 2, I will pour out my spirit upon all the people in the last days. கடைசி நாட்களே மாம்சமானம் யார்? மனுஷர் ஆவி ஊற்றம் சொல்லியிருக்காரு. ஒரு வார்த்தை அனுப்பி கொண்டிருக்கார் கர்த்தர். Everyone should believe that Jesus Christ the Lord and Savior. இயேசுதான் கர்த்தர், இயேசுதான் ரட்சகர். அவர் தான் மனுஷனாக வந்த ரட்சகர். தத்தவெல்லாம் ஜீவனை கொடுத்து மறித்து, பிசாசை ஜெயித்து, பாதாளத்தை ஜெயித்து, மரணத்தை ஜெயித்து உயிர்த்தெழுந்த இயேசு கிறிஸ்து. ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் ரொம்ப நன்றி செலுத்துகிறேன். கர்த்தர் ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். ஹல்லேலூயா. ஏதாவது குறைந்தால் மன்னிச்சிருங்க. எனக்கு சர்ஜரி ஆகிருக்கு கண்ணில். லிடியாவுக்கு சர்ஜரி ஆகிருக்கு. எனக்கு காலில் கூட சர்ஜரி ஆகிருக்குது. லிடியா கூட காலில் சர்ஜரி ஆகிருக்குது. என்னவோ தெரியாது. ಎಲ್ಲ ಗಿವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. எல்லாவற்றும் கர்த்தருக்கு ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? சோத்து சொல்லுங்க. அக்காவோட கண் ஆப்ரேஷன் ஆகிருக்குது. இப்படி சொல்லிட்டு பல லிஸ்ட் பெருசாகிடுது. ஆனாலும் நம்முடைய தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. என்னென்ன துன்பம் வந்தாலும் நான் சோர்ந்து போக மாட்டேன். என்னென்ன துன்பம் வந்தாலும் நான் சோர்ந்து போக மாட்டேன். யார் என்ன சொன்னாலும், யார் என்ன சொன்னாலும் நான் சோர்ந்து போக மாட்டேன். கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் எனக்கு எப்போதும் ஜெயம் உண்டு. கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் எனக்கு எப்போதும் ஜெயம் உண்டு. கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் நமக்கு எப்போதும் ஜெயம் உண்டு. ஜெயம் உண்டு, ஜெயம் உண்டு, ஜெயம் உண்டு. இயேசு நாமத்தில் ஜெயம் உண்டு, ஜெயம் உண்டு. ஜீவன் உண்டு, ஜீவன் உண்டு, ஜீவன் உண்டு. இயேசு நாமத்தில் நித்திய ஜீவன் உண்டு. அல்லேலூயா. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Thank you sister Lillian family and all of us. And sister உமா வந்திருக்காங்களா? I can't see from here.
ஹல்லேலூயா. ஸோ ஜெபம் பண்ணி முடிச்சிடலாம். இந்த ஒரு சின்ன சாட்சி கொடுக்க நிறைய சாட்சி இருக்குது. 13 வருஷம் 14 வருஷம் பிள்ளை இல்லாமலாம் வந்திருக்காங்க. எங்கேயோ திருப்பத்தூர், அந்த ஊர், இந்த டாக்டர் அந்த டாக்டர் எல்லாம் போய் வந்திருக்காங்க. ஜோசப் ராஜ் எங்கள் ஆனந்தி எங்கே நில்லுப்பா, நீங்கள் எங்கேம்மா ஆனந்தி நில்லுமா, எங்கேம்மா? இத்தனை வருஷம் பிள்ளை எல்லாம் இருந்தது 13 வருஷம் இல்லை. ஆனால் எங்கெல்லாம் போனாங்க இடத்துல, ஆனால் கர்த்தர்கிட்ட வந்தாங்க. அர்லி மார்னிங் 5 o'clock பேர் வருவாங்க. கர்த்தர் பிள்ளை கொடுத்துருக்காரு. வெரி ஸ்ரீ ஜெசிகா, வெரி ஸ்ரீ நில்லுமா. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இன்னும் அநேகருக்கு அப்படி கொடுத்துருக்காரு ஆண்டவர். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ஒன்று தான் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். இன்னொரு கேஸ் சொல்லிங்கன்னா ப்ளீஸ். தேங்க்யூ. வெஸ்ட் பெங்காலில் இருந்து அசன்சோல் இடம், வெஸ்ட் பெங்காலில் அந்த அவங்க அம்மாவை அந்த பெண்ணை வந்து இங்கே பச்சிருந்தாங்க இந்த கோஷிஸ் காலேஜில், நர்சிங் காலேஜில். ஒரு நாள் அவள் பேர் ரியா மொண்டல். ஒரு நாளைக்கு 10 டைம் இங்கே ரெக்கார்டு இருக்குது. மொபைல் எல்லா ரெக்கார்டு, ஃபோட்டோ கிட்ட மெசேஜ் எல்லாம் இருக்குது, சாட்சி எல்லாம் இருக்குது. அவங்க எல்லோரும் வந்தாங்க. 2 டைம் வந்தாங்க பெங்களூருக்கு. சக்கரச்சி விழுந்துருவா, ஃபெயிண்ட் அண்ட் ஃபால். கடைசியில் அவங்க ஸ்கூல் காலேஜிலேருந்து சொல்லிட்டாங்க, ஆகாது, டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. என்ன பண்ணுறது? அவங்க லிஸ்ட் கொடுக்குறாங்க. கல்கட்டா ஹாஸ்பிட்டலு, சென்னை ஹாஸ்பிட்டலு, அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல், நிமான்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல், பேப்டிஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல், வைத்திய ஹாஸ்பிட்டல், தே கிவ் த பிஸ் இங்கே இருக்குது, ஃபோட்டோலாம் இருக்குது, மெசேஜ் இருக்குது, அவங்களுக்கு சாட்சி இருக்குது. ஹல்லேலூயா. கடைசியில் அவங்க சித்தி வீட்டில் வெஸ்ட் பெங்காலில் வேலை பண்ணுற ஒரு அம்மா கிறிஸ்டியனா அந்த மாதிரி சொன்னாங்களா, நீங்கள் அங்கே எல்லாம் होगतीरा आप उधर जिधर जाते हैं क्यों जाते, चर्च में जाओ, आपके लिए प्रार्थना करेगा. அப்புறம் என்ன பண்ண, பெங்களூரில் எல்லாம் பெரிய பெரிய சர்ச் இருக்கே, பெங்களூரில் பெரிய பெரிய பில்டிங், பெரிய பெரிய பார்க்கிங் ஸ்லாட்டு, பெரிய பெரிய க்ரௌடு. என்னப்பா, நாங்கள் சாதாரண ஜனம், தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க, நாங்கள் சாதாரண ஜனம் தான். வி வெல்கம் ஆல் சச் ஆர்டினரி பீப்புள் ஆல்சோ வெரி மச். ஹல்லேலூயா. கூகுள் மேப்பில் பார்த்துருக்காங்க, நிறைய அட்ரஸ் பெங்களூரில், அந்த சர்ச் இந்த சர்ச்சுன்னு. காட் ஹஸ் ஷோன் திஸ் சர்ச். அவர் நாமந்தரிக்கப்பட்ட சபை. பிரபு இயேசுகிறிஸ்துவின் சங்கமம், கர்த்தர் இயேசுகிறிஸ்துவின் சபை, அசெம்பிளி ஆஃப் தி லார்ட் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட். ஹல்லேலூயா. வந்தாங்க, ஃபோன் பண்ணாங்க, வந்தாங்க, சொன்னாங்க இப்படி டெய்லி ஷிஃப்ட், ஃபெயின்ஸ் அண்ட் ஃபால்ஸ், மூர்ச்சை விழுந்துடுறா, நல்ல பர்சனாலிட்டி இருக்கிற பார்க்குறதுக்கு பெண்ணு. ஆனால் பட் இந்த காலேஜ் டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டேன். காலையிலேருந்து ஒன்றும் இல்லை, ஜெபம் பண்ணோம். ஒரு பாட்டில் ஆயில் கொண்டு வந்தாங்க, கோகனட் ஆயில். ஒரு பாட்டில் தண்ணி கொண்டு வந்தாங்க, ஜெர்மனி கொடுத்தோம். பெர்ஃபெக்ட்லி ஆல் ரைட், பெர்ஃபெக்ட்லி ஆல் ரைட். கல்கட்டா வெஸ்ட் பெங்கால், கல்கட்டாவுக்கு மேலே அசன்சோல், உங்கள் அப்பா ரயில்வேஸ் இருக்கார் சித்தரஞ்சனில், அங்கேருந்து 2 தண்டனை வந்தாங்க, சாட்சி கொடுத்துருக்காங்க. நான் அல்ல, நாங்கள் அல்ல, நீங்கள் அல்ல, கர்த்தர் பெரியவர். அவருக்கு இடம் பெருசு இல்லை, அவர் நாமம் தரிக்கப்பட்ட இடம் இருக்கணும். குடிசை கூட இருக்கணும், பரவாயில்ல, கர்த்தர் அங்கே இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. அங்கிருந்து அந்த மாதிரி கேஸ் ஆச்சுன்னா, அது மாதிரி ரியா மண்டல், அது வெஸ்ட் பெங்கால். இங்கே இங்கே என்ன ஒயிட்ஃபீல்டு கிட்ட ஒரு டியா, அது பேர் தியா, அதுக்கு அதே மாதிரி சின்ன குட்டி பிள்ளை, இவ்வளோ பெருசு ஹை ஸ்கூலில், மிடில் ஸ்கூலில், அது நம்ம சர்ச்சில் மெம்பர்ஸ் கூட்டி கூப்பிட்டு வந்தாங்க. அதுக்கு ஜெபம் பண்ணால் அதுவும் ஆயிடுச்சு. ஃபோன் பண்ணி வந்தாங்க, அவங்க எல்லாம் சர்ச்சு கொடுத்தாங்க. இப்போ ஃபோனை கேட்டால், கைசே பேட்டி, நான் ஹவர் யூ, ஐ எம் பிளேயிங் அங்கிள், ஐ எம் பிளேயிங், கோயிங் டு ஸ்கூல், ஐ எம் பிளேயிங் நவ். பார்த்தீங்களா, கர்த்தரை ஆவிங்க உங்கள் விடுதலை உண்டு. Where the Spirit of the Lord, there is liberty, the deliverance, the healing, the life eternal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. And I thank everybody. எல்லாரும் மேலே இயேசுவுக்கே ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். ஹல்லேலூயா. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். சகோதரி உமாபார் குடும்பத்தையும், சலீல் குடும்பத்தையும், ஐயாவில் குடும்பங்களையும், எல்லாரையும் குடும்பங்களையும், பிரதர் செல்லையா கூட நம்மளால் பார்க்காம இருந்தோம். எல்லாம் கர்த்தருடைய கிருபை. இன்னும் எவ்வளோ பேருக்கா பார்க்க வேண்டியது இருக்குது. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். God bless you all and your families and your life. உங்களுக்கு என்ன மனசு நல்ல வேணுமோ கேளுங்க. as per Psalm 37 verse 4 and 5, சங்கீதம் 37 வசனம் 37 படி கர்த்தர் நிச்சயமாக உங்களுடைய ஆஞ்சை நிறைவேற்றுவார், ஆசீர்வதிப்பார். அல்லேலூயா. நல்ல சாப்பாடு வந்திருக்கு, வெரைட்டிஸ் சாப்பாடு வந்திருக்கு. அந்த குடும்ப ஜெர்மனிக்கு பத்மா ஸ்ரீதர், பத்மா வந்து பெண்ணு, அவங்க ஹஸ்பண்ட் ஸ்ரீதர், தேர் இன் கனடா. அவங்க தான் இந்த சாப்பாட்டுக்கு அவங்களே முன்னே அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். அவங்க ஜெர்மனிக்குங்க பத்மா ஸ்ரீதர் ரட்சிக்கப்படலை, பத்மா ரட்சிக்கப்பட்ட பிள்ளை. உமா பாலக் குடும்பம், தினேஷ் அந்த தேவிகா அந்த குடும்பம், மற்றும் கணேஷ் அண்ட் நந்தினி ஸ்டேட் அந்த குடும்பம், மற்ற எல்லாருக்கும் ஜெர்மனி இங்கே அதிகம் டைம் எடுக்கலை. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். ஃபினிஷிங் ப்ரேயர், பிரதர் டேவிஸ், கைண்ட்லி ஃபினிஷ் அண்ட் ப்ரே.
பெனடிக்ஷன்